Aryamava Stapayami Mojayami Krishna Charyamava Hayami Stapayami Mojayami Mandarilono Ninne Chostam Antaryamiga Darshistam Andaridvara Ninne Vintam Pranavangame Bhavistam Jivula Sevano Kavisto Nipada Sevano Asistam Nivenena Nidarshistam Istovem Haristam Acharya Vahayami Stapayami Mojayami Krishna Acharya Vahayami Stapayami Mojayami. Okay, voice clear unda? Undi master, undi master. Thank you. Today our organon, in our organon, first we will start with the 155 aphorism. Pajamar 155. My request to all is మనం ఏ రోజు చదువుతున్నామో ఆ రోజు వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి ఆ అపారిజం వెళ్ళి చదువుకోండి ఆ రోజు. ఏం సార్? ఓకేనా? ఓకే. 155 today. I say without any considerable disturbance, for in the employment of the most appropriate remedy, it is the only symptoms of the medicine that correspond to the symptoms of the disease that are called into play. The former occupying place of the latter in the organism, in the sensations of the life principle, and thereby annihilating them by overpowering them. But the other symptoms of the homeopathic intavaraki here our Hanuman explaining us that most when there our organism vital force, when under influence of any bad dynamic influences, means disease causing forces, then it will become disturbed vital force. It will show some signs of symptoms. Then our remedy should be similar to that symptoms which is expressed by the vital force and similar symptoms of the our medicine. Then it will act as the curative. It is the modus operandi of homeopathy. ఇది ఏంటి అంటే సిమిలర్ సారూప్య ఔషధం ఇచ్చినప్పుడు సారూప్య లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు సారూప్య ఔషధం ఇచ్చినప్పుడు అది కరెక్ట్ గా పని చేస్తుంది అని చెప్తుంటారు హనుమాన్ గారు. But the other symptoms of homeopathic medicine, which are often very numerous, being in no way applicable in the case of disease in question, are not called into play at all. The patient, growing hourly better, feels almost nothing of them at all, because the extremely minute doses of the requisite for the homeopathic use is much too weak to produce the other symptoms of the medicine that are not homeopathic to cure to the case in those parts of the body that are free from the disease, and consequently can allow only the homeopathic symptoms to act on the parts of the organism that are already most irritated and excited by the similar symptoms of the disease, in order that the sick life principle may react only to the similar
but the stronger medicinal disease whereby the original malady is extinguished. Here our master explaining that we given a similar remedy and some symptoms matches to the some symptoms of the medicine match to the symptoms of the disease. Okay, కొన్ని లక్షణాలు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తిలో కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆ లక్షణాలు మనం చూసి ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి చిన్నవాడికి బాధపడ్డం, లేదా ఎప్పుడో జరిగిన విషయాన్ని ఇప్పుడు తలుచుకుంటూ ఏడవడం, ఉప్పు అంటే ఇష్టం, ఇటువంటి లక్షణాలు గమనించి మనం నాటమోర్ ఇవ్వడం జరిగింది. నాటమోర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేసింది, నాటమోర్ కరెక్ట్ గా సిమ్టమ్స్ అన్ని సరిపోయినాయి కనుక ఏమైంది, వాడికి హెడేక్ సంబంధించిన మొత్తం ఆ యొక్క వైటల్ ఫోర్స్ ని మళ్ళీ స్టిమ్యులేట్ చేసి it annihilated the disease and remained the health remained అయిన తర్వాత ఇక్కడ హనుమాన్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే అదర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ది నాట్రమోర్ వాస్ దేర్. ఇది చాలా ఉన్నాయి కదా, ఇది అనవసరంగా వేరే వాళ్ళని చూసి అయ్యో వీళ్ళ కష్టాలు చూసి నేను వీళ్ళ పెళ్లి చేసుకొని వీళ్ళని ఉద్ధరించే బాగుండే అని, లేకపోతే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, లేకపోతే వేరే రకరకాల సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మ్యాచ్ కాలే కదా, కొన్ని సిమ్టమ్స్ అయినా మ్యాచ్ అవుతాయి. ఒక డ్రగ్ లో ఉండే ఒక 1000-2000 సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కానీ అన్ని మ్యాచ్ కావు, 10-5 మ్యాచ్ అయి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వెరీ కోర్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్. మిగతా మ్యాచ్ కాని సిమ్టమ్స్ అయితే అవేమి ఎఫెక్ట్ చూపించవు అని చెప్తున్నాడు. అది మనకు చెప్పాల్సింది. నాన్ సిమిలర్ సిమ్టమ్స్ విచ్ ఆర్ present in the medicine will not act on the vital force. ఎందుకు, our medicine given in the very minute doses, చాలా మైన్యూట్ గా ఇచ్చాం కనుక అవి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపించవు. and our medicine purpose is to stimulate the vital force only, not cure the disease. So similar symptoms of the medicine stimulated, non-similar symptoms of the medicine will not act on the person and it will go on its own. అది పని చేయదు, అదేమి ఎఫెక్ట్ చూపించదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడు వెన్ గివెన్ మైన్యూట్ డోసెస్, గుర్తుపెట్టుకోండి, నా ఇష్టం ఉన్నట్టు రోజు చైనా పొద్దున మధ్యాహ్నం రాత్రి 3 పూటలు వేసి హనుమాన్ గారు చెప్పినారు కదా మిగతా సిమ్టమ్స్ ఏ పని చేయవు కదా 155 అపారిజం లో చెప్పినారు కదా అంటే కాదు. వెన్ యూ గివెన్ ఇన్ ఏ మైన్యూట్ డోస్ అంటే ఒక పొటెన్సీ, ఒక సింగిల్ డోస్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్. ఇష్టం ఉన్నట్టు ఇచ్చినట్టు కాదు. అది మళ్ళీ వైటల్ ఫోర్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఒకసారి మాస్టర్ గారు చదువుకోండి. ఎక్కువ అలజడి జరగకుండా నివారణ యగునని చెప్పుటలో ఒక కారణం ఉన్నది. ఔషధ మందలి లక్షణములైన వేదనలన్నింటిలో రోగి యందు కొన్నియే ఉండును, మిగిలినవి రోగికి సంబంధించినవి కావు. అయినను సంబంధించిన వరకే ఔషధం పనిచేయును. ఏ వేదనలో రోగి యందు ప్రేరేపణ చెంది ఉండవో వానికి సంబంధించిన వరకే ఔషధం బలవత్తరంగా పనిచేయును. ప్రయోగించిన మోతాదులో మంది పరిమాణం చాలా తక్కువ కనుక మిగిలిన వేదనను రోగి యందు పుట్టించటకు చాలా తక్కువ అవకాశం ఉండును. Our dose is very minute, so other non-similar symptoms will not work on the patient. అది చెప్పడం అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు అని ఉద్దేశం ఇక్కడ. ఓకేనా? when given a minute dose, ఒక చిన్న మోతాదు ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది కరెక్ట్. అదర్వైజ్ it will do harm. If you give more doses, more symptoms morning, night and afternoon, it will give definite drug proving will come. Drug proving, it is called drug proving. Okay, it is given by 155 apharism.
Now we will go for our material. Last we completed our clinical session of the acid group. Today we will discuss, we will study the acid sulfur. Okay, clear? కనిపిస్తుంది కదా? Okay. Okay, sir. Kanipistundi. Sorry. కనిపిస్తుంది సార్. Now we will have the lectures on sulfuric acid. Acid sulf we can call as acid sulf. Okay, నిమిషం. Sulfuric acid. Sulfuric acid made from sulfuricum acidum, H2SO4. It was proved by Dr. Hahnemann. Dr. Hahnemann proved it. It is a, okay, is it clear now? It is the mineral kingdom. Mineral kingdom. And it is made from the minerals. Deep acting remedy. It is very deep acting remedy. Sulfur and acid, both are deep acting remedies. Trimasmatic remedy. It works on the 3 miasms or 4 miasms. It is the chilly patient. Already we discussed with the all acids are chilly except uric acid and picric acid. So this is the chilly sulfur. When we think that is the sulfur but is chilly patient, you try whether acid sulfur may act on or not. It will similar or not. చూడండి ఒకసారి, సల్ఫర్ లక్షణాలు ఉన్నాయి కానీ చలి పడట్లేదు. ఒకవేళ యాసిడ్ సల్ఫర్ లక్షణాలు ఉన్నాయో గమనించండి. ఉంటే యాసిడ్ సల్ఫర్ పనిచేస్తుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ చిల్లీ సల్ఫర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సల్ఫర్. ఇట్ ఈస్ అంటే ఎపర్ సల్ఫ్ కూడా ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో చిల్లీ సల్ఫర్. థర్స్ట్లెస్నెస్, దాహం ఉండదు. రైట్ సైడెడ్ ఫాస్ట్ రెమెడీ. ఇట్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్ పేషెంట్. ఇట్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ రెమెడీ. చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది. ఇది యాసిడ్ ఫాస్టే, సల్ఫర్ ఫాస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ ర్యాపిడ్ రెమెడీ. మామూలుగా మనం కేటగిరీలో తీసుకుంటాం కదా, స్లో రెమెడీస్, ఫాస్ట్ రెమెడీస్. అట్లా ఇందులో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్ట్ రెమెడీ. It is adapted to the light constitution. Etla untaru, how the constitution will be there in sulfuric acid means adapted to light haired old people, especially women, flushes of heat in climatic years. అంటే ముట్లుడు కాలంలో ఆ సమయాల్లో ఉండేవాళ్ళు, ఓల్డ్ పీపుల్, ముసలి వాళ్ళలో, ఇంకోటి లైట్ హెయిర్డ్ అంటే గ్రే హెయిర్ ఉన్న పీపుల్ వాళ్ళలో కూడా ఇది వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ చైల్డ్ హ్యాస్ ఏ సవర్ ఓడర్ డెస్పైట్ కేర్ఫుల్ వాషింగ్. చిన్నపిల్లల్లో అయితే పుల్లని వాసన వస్తుంది వాళ్ళ చుట్టూతో కూడా. ఎంత వాడు క్లీన్ చేసినా సరే, వాడు వామిటింగ్ చేసిననుకో, క్లీన్ చేసినా సరే వాడి దగ్గర పుల్ల వాసన అట్లే ఉంటది. మోషన్ పోయిననుకో పుల్ల వాసన ఉంటుంది. ఒకవేళ కడిగినా కూడా మొత్తం మంచిగా నిశుభ్రం కడిగి సవ్వెట్టి కడిగినా కూడా ఆ పుల్ల వాసన మాత్రం. That is the sour child. It is also in the Hepar sulf, Magnesium and Rheum. These are the prominent remedies of sour babies. Hepar sulf, Magnesium and Rheum. These are called
sour babies. Child has sour odor. విపరీతమైన పుల్లని వాసన. నెక్స్ట్ క్లినికల్స్. ఏ క్లినికల్స్ లో వర్క్ చేస్తుంది? GIT, బ్లడ్, ఇంజురీస్, ఆల్కహాలిజం అండ్ స్టెరిలిటీ. అంటే జీర్ణ సంబంధ వ్యాధులు, రక్తము. సార్ వినండి, ఇప్పుడు రాసుకోలేదు. సరే ఓకే, ఎందుకంటే సరే మళ్ళీ నోట్స్ షేర్ చేస్తా, క్లియర్ రాసుకో. వినండి జాగ్రత్తగా. GIT అంటే జీర్ణ సంబంధించిన బాధలు, బ్లడ్, ఇంజురీస్, ఆల్కహాలిజం, త్రాగుబోతుల్లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. స్టెరిలిటీ, పిల్లలు కాకపోతే కూడా ఇది ఈ మందు చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. కోర్ ఆఫ్ ది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈస్ హేస్టీ అండ్ హర్రీడ్. తొందర ఉంటారు వాళ్ళు. అది కోర్ అనమాట. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యొక్క కోర్. హర్రీడ్, ఒక పని అనుకుంటే ఇక అందరినీ ఆధార పెట్టేస్తారు. అంత సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. చాలా హడావిడి చేస్తారు అనమాట సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. హేస్టీ అండ్ హర్రీడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్ లో. అంత హర్రీడ్నెస్ ఉండే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఒకటే. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ జనరల్స్. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫర్ ద అవర్ మెటీరియల్ లో చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫిజికల్ జనరల్స్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఎట్లా ఉంటాయి? హౌ ద ఫిజికల్ జనరల్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. Pain of gradual and slow increasing intensity which seizes suddenly when it's high, often repeated. అంటే come slowly and depart suddenly. వీళ్ళకి తలనొప్పులు కానీ కడుపు నొప్పులు కానీ ఏదైనా సరే స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది. కొంచెంగా స్టార్ట్ అయ్యి క్రమంగా పీక్గా పెరిగి అమ్మా ఎంత సీవియర్ ఉందని తక్కువ తగ్గిపోతుంది. గ్రాడ్యువల్గా పెరిగి స్వయంగా తగ్గిపోతుంది. అది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. పల్స్ నీళ్ళలో కూడా ఉందంట. అసలు ఏం చేయాలి? అసలు సడన్ డిపార్చర్ లేదు కదా. సగం మనిషిని మనం చూడలేం కదా. చాలా ఉంటాయి. ఆర్జెంటమెట్ మనం చదువుకున్న దానివల్ల ఇట్లా ఉంటాయి. గ్రాడ్యువల్లీ స్లో అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంటెన్సిటీ విచ్ సడన్లీ, స్వయంగా స్లోగా ఒక పీక్ వచ్చేసి తక్కువ ఇట్లా గ్రాఫ్ అయిపోతుంది, మరి తగ్గిపోతుంది. యారా ఇప్పటిదాకా సీవియర్ హెడేక్ అన్నవారా, మొత్తం నుంచి అన్నవారా అంటే ఇప్పుడే తగ్గిపోయింది అంటాడు. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో ఏ పెయిన్స్ అయినా అట్లే ఉంటాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ పెయిన్స్ అయినా సరే, ముక్కు, నోరు, చెవి, ఏ పెయిన్స్ అయినా సరే అవి ఇందులో వర్క్ చేస్తాయి. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ జనరల్స్. Hemorrhage of black blood from all orifices of the body. Hemorrhagic disposition, black fluid blood. రక్తస్రావాలు నల్లగా ఉంటాయి ఎక్కడి నుంచైనా సరే. బ్లాక్ బ్లడ్ నల్లగా ఉంటాయి. ఏ డ్రగ్స్ లో ఉంటాయి? క్రోడలస్ హారిడస్, యాసిడ్ మోర్, యాసిడ్ నైట్రికమ్, తెరబింతినా. వీటన్నిటిలో కూడా బ్లాక్ బ్లడ్ ఉంటుంది. క్రోడలస్ హారిడస్, యాసిడ్ మోర్, యాసిడ్ నైట్రికమ్, తెరబింతినా. చాలా ఉంటాయి. మెర్కార్లో బ్లాక్ అనేవి రాలేదు స్పెషల్గా. అమోనియాలో ఉంటుంది మళ్ళీ బ్లాక్ డిశ్చార్జెస్ ఉంటాయి అందులో. హెమరేజెస్ ఆఫ్ బ్లాక్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆరిఫైసెస్, నల్లని స్రావాలు. సెన్సేషన్ ఆఫ్ క్వివరింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ అండ్ in the limbs without visible trembling is a very strong symptom of the acid self. Want to held, especially if the weakness that has been long standing. ఇక్కడ వీళ్ళకి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో చాలా ప్రామినెంట్ ఏంటి అంటే వణికిపోతున్నట్టు ఉంటుంది. లోపలంతా జెర్క్స్ లాగా షేక్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లా. అని నన్ను పట్టుకోని పక్కన వాళ్ళు చెప్తాను అనమాట. ఎందుకు? నేను కింద పడుతున్నాను భయం. లోపల మొత్తం కంపనాలు వస్తుంటాయి, కంపనాలు లాగా వస్తుంటాయి. సెన్సేషన్ ఆఫ్ క్వివరింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇదే. సెన్సేషన్ ఆఫ్ క్వివరింగ్
అటువంటి చాలా ప్రామినెంట్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ది Kent is very, very important. So Kent given in sulfuric acid is first line is sensation of hurried, and hurried is the first symptom given by our master Kent. Next he quoted this one, sensation of quivering, లోపల వణికిపోతున్నట్టు ఉంటుంది, all over the body and limbs without visible trembling is a very strong symptom of the acid self. చాలా ఇట్లా వణికిపోతున్నట్టు ఉంటారు వాళ్ళు. అయితే ఇవి ఎక్కువ మటుకు ఎటువంటి వాటిలో ఉంటుంది అంటే చాలా వాటిలో ఉండొచ్చు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ, చాలా రోజుల నుంచి బాగా వీక్నెస్ ఉండి ఒక డిసీజ్ తో బాగా సఫర్ అయ్యి కాంట్రాను ఫీవరింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. అంటే లోపల కంపనాలు ఉంటాయి, అటువంటి డిసీజ్ లో ఉంటాయి. ఇంకోటి పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట, అందులో కూడా క్యూరింగ్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే పార్కిన్సన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కామన్ సిమ్టమ్, క్యూరింగ్ ఇస్ ద కామన్ సిమ్టమ్. సో కామన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ ఆల్సో విల్ నాట్ బి ఏ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ టు బి మ్యాచ్ కదా. కామన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ డిసీజ్, అందులో క్యూరింగ్ పార్కిన్సన్ డిసీజ్ అన్నింటిలో కూడా క్యూరింగ్ ఉంటుంది. అది ఒకటి మ్యాచ్ చేసి అయ్యో నేను సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇచ్చాను తగ్గలేదు అనొద్దు, అది కామన్ సిమ్టమ్. వెన్ యూ మ్యాచ్ ఏ డ్రగ్ you should know the pathology and the diagnosis also. When the common symptoms of a disease are present, if they are matched to our medicine, it won't work. Because our Hanuman quoted in 154 aphorism, had to match peculiar symptoms and typical symptoms should be matched. అంతేగాని కామన్ సిమ్టమ్స్, డిసీజ్ యొక్క కామన్ సిమ్టమ్స్ తీసుకొని దాన్ని మ్యాచ్ చేసి అయ్యో మందు తగ్గలేదు కదా అనొద్దు. పెక్యులర్ సిమ్టమ్స్, ఇప్పుడు ఇందులో పెక్యులర్ సిమ్టమ్ అన్నమాట క్యూరింగ్, ఇది వేరే వాళ్ళకి స్పెషల్ గా పార్కిన్సన్స్ కాకుండా వేరే డిసీజ్ లో వాళ్ళకి ఈ క్యూరింగ్ ఉంటే ఇది ఆలోచించవచ్చు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్, దట్స్ వై ఐ యామ్ ఇన్సిస్టింగ్ ఇట్స్. సెన్సేషన్ ఆఫ్ క్యూరింగ్, discharges are dark, thin yellow bloody excoriating discharges, profuse acid stringy discharges. స్రావాలన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి, నీరులాగా డార్క్ కలర్ లో ఉంటాయి, డార్క్ థిన్ అండ్ ఎల్లో బ్లడ్, పసుపచ్చని రక్తంలాగా ఉంటాయి. ఇంకోటి స్రావాలన్నీ కూడా ఉరిసిపోతుంటాయి ఎక్కడైనా సరే, ఈవెన్ లోకోరియా కానీ మెన్సెస్ కానీ ఏవి కానీ సరే. ఇప్పుడు సపోజ్ ముక్కు బాగా సర్దైంది అనుకో, యాసిడ్ సల్ఫాల్ అని వచ్చారనుకో, వాళ్ళకు మొత్తం ఒరిసిపోయి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒరిసిపోయి ఉండి ఎర్రగా లైట్గా నీరులాగా ఎర్రగా వస్తుంది అనమాట. అట్లా ఉన్నప్పుడు అది యాసిడ్ సల్ఫ్ ఉండొచ్చు. మళ్ళీ మిగతా సింటమ్స్ మ్యాచ్ చేసుకోండి. అవి ఎంట్రీ పాయింట్స్ కిందకి తీసుకుంటాం. మీరు ఎంట్రీ పాయింట్ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత మిగతా వాటిని మ్యాచ్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని తీసుకోవాలన్నమాట. డిశ్చార్జెస్ ఆర్ డార్క్ థిన్ ఎల్లో బ్లడ్, పలుచని రక్తస్రావాలు, పసుపచ్చని స్రావాలు, అవన్నీ కూడా ఒరిసిపోయే గుణాన్ని కలిగి ఉండి, స్ట్రింజీ డిశ్చార్జెస్ అంటే తీగలుగా ఉంటుంది. మన తీగలని ఎవరు ఫస్ట్ కాలిపైకి గుర్తొస్తుంది, కానీ చాలా వాటిలో ఉంటుంది. లెక్రిస్ లో కూడా ఉంది స్ట్రింజీ డిశ్చార్జ్, యాసిడ్ సల్ఫ్ లో ఉంటాయి స్ట్రింజీ డిశ్చార్జ్, చాలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, బాయిల్స్ అండ్ బెడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పీపుల్. వృద్ధుల బెడ్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి బెడ్ సోర్స్ వస్తాయి. అందులో కూడా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సింప్టమ్. ఎందుకు అంటే ద డిశ్చార్జెస్ ఎక్స్కోరియేటెడ్ వాళ్ళవి, అందుకని వాళ్ళకి ఏం చేసినాయి, బెడ్ సోర్స్ లో ఆ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రెషర్ స్పాట్ అది కొరికేసింది అనమాట. అందరి బెడ్ పేషెంట్స్ లో బెడ్ సోర్స్ రావు, అందరికి రావు, కొందరికి మాత్రమే వస్తుంది. మీరైతే అందులో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఖచ్చితంగా ఆలోచించవచ్చు. అంటే ఒకవేళ సీవియర్ గా ఉంటే అట్లా ఉంటాయి అంటే ఆ ఒక్క పాయింట్ మీద మీరు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లేదు, మిగతా సిమ్టమ్స్ కూడా మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. దట్స్ వై అండి బాయిల్స్ బెడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పీపుల్ వృద్ధుల్లో బాయిల్స్ బెడ్ సోర్స్ వల్ల అందులో కూడా
ఇది ఆలోచించవచ్చు అని చెప్తారు. మరి అవి ఎట్లా ఉంటాయి? సెన్సిటివ్ టు టచ్, ముట్టనియరు వాళ్ళు. అందుకని అబ్బా 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 అంటుంటారు వాళ్ళు. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఉంటారు, ఇక్కడ బెడ్ సోర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బెడ్ సోర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బెడ్ సోర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బెడ్ సోర్ ఉంటుంది. బెడ్ సోర్ అంటే పరుపు మీద పడుకున్నప్పుడు పరుపు వాళ్ళు వృద్ధుల్లో బెడ్ పరుపు మీదనే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు వచ్చే కురుపులు అనమాట. అట్లే పడుకొని ఒత్తుకొని పోయి అక్కడ కురుపులు అవుతాయి వాళ్ళకి. వాటర్ బెడ్ ఇవ్వాలి. యాక్చువల్గా అయితే వాటర్ బెడ్ సజెస్ట్ చేయాలి మనం. సెన్సిటివ్ టు టచ్ అండ్ కోల్డ్, చలదనం పడదు అస్సలు. వీక్ అండ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఫ్రమ్ సమ్ డీప్ సీటెడ్ డిస్క్రేసియా. వీక్నెస్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ది డిసీజ్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? డీప్ సీటెడ్ ఏ వ్యాధి ఉన్నా సరే వీళ్ళకి విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో. ఎందుకో యాసిడ్లో అన్నింటిలో కూడా నీరసాలు ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. యాసిడ్లో అన్నింటిలో కూడా నీరసాలు ఉంటాయి. అట్లా ఇందులో కూడా విపరీతమైన ఏ డిసీజ్లో ఉన్నా సరే, ఇప్పుడు సపోజ్ వాడికి జలుబు అయింది అనుకో, అరే జలుబు అయింది కదా అంటే, నాకు జలుబు అయింది, నాకు చాతనైతే లేదు, నేనైతే పోయి పడుకుంటా అంటే, జలుబే కదా పోయి చిన్న పని చేసి రాపోరా అంటే, నాకైతే చాతనైతే లేదు, నేనైతే పోయి పడుకుంటా అంటారు. ఎందుకు? వాడికి విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది. ఏ చిన్న డిసీజ్ ఉన్నా సరే విపరీతమైన నీరసం, అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్. వీడికి చిన్న జలుబు వచ్చినా కూడా నీరసం పడిపోతాడు. అలాంటి వాళ్ళు అనమాట యాసిడ్ గ్రూప్లో. అప్పుడు ఆలోచించాలి, డల్గంబరాలు అప్పుడు అవి మనం సిమ్టమ్స్ అన్ని తీసుకుంటేనే కరెక్ట్ మంది ఇవ్వగలుగుతాం. అర్థమైందా? అయితే ఫిజికల్ జనరల్స్ లో అంటే ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు సుస్థ అయినప్పుడు ఒకసారి మన కాన్స్టిట్యూషన్ దొరుకుతాయి. అందుకని ఎక్యూట్ టోటాలిటీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎక్యూట్ టోటాలిటీలో క్రానిక్ డ్రగ్ దొరుకుతుంది ఒక్కోసారి, దాని రిలేటెడ్గానే ఉంటుంది అందరికి. ఇప్పుడు సాయంత్రం ఎక్కువైంది, ఖాళీ సెల్ఫ్ ఇచ్చినాం, ఖాళీ సెల్ఫ్ తగ్గించింది అంటే, మన ఖాళీ సెల్ఫ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే వాడు కాన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాడని, లేకపోతే అది రాదు. వీక్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఫ్రమ్ డీప్ సీటెడ్ డిస్క్రేసియా. అందుకని చిన్న వాటికి కూడా విపరీతమైన నీరసం వస్తుంది. అందుకని ఎక్యూట్ టోటాలిటీ కూడా ముఖ్యం, మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్యూట్ టోటాలిటీ వచ్చినప్పుడు అదే డ్రగ్ క్రానిక్ డ్రగ్ అయినా కావచ్చు, లేదా దాని కాంప్లిమెంటరీ రెమెడీస్ లో చూసుకుంటే మీకు మిగతా సింటమ్స్ అన్ని మ్యాచ్ చేసుకొని మంచి కేసు టేకింగ్ తీసుకుంటే మీకు వాళ్ళకి కాన్స్టిట్యూషన్ దొరుకుతుంది. అందుకని ఎక్యూట్స్ లో మాత్రం మిస్ చేయదు. ఎక్యూట్ లో సార్ డిస్క్రేషియా అంటే డిసీజ్, డీప్ సీటెడ్ డిసీజ్ అన్నమాట, చాలా రోజుల నుంచి ఉన్న డిసీజ్ అని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ యాసిడ్ సల్ఫ్, ఇంకొన్ని ఫీచర్ జనరల్స్. డిజైర్స్ ఫ్రూట్స్, పండ్లు అంటే చాలా ఇష్టం వీళ్ళకి. యాసిడ్ సల్ఫ్ వాళ్ళకి పండ్లు అంటే ఆల్కహాల్ అనే ఇష్టం, పుల్లని పదార్థాలు. సవర్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, పుల్లగా ఉండే జ్యూసెస్ చాలా ఇష్టం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వాళ్ళకి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇటువంటివి ఎంట్రీ పాయింట్స్ కిందకి వస్తాయి ఒక్కోసారి. ఆరెంజెస్, లెమన్స్ ఇలాంటివి ఇష్టపడతారు. మనం ఇంతకుముందు కూడా యాసిడ్ సల్ఫ్ చదువుకున్నాం. వాళ్ళకు కూడా లెమన్ జ్యూసెస్ చాలా ఇష్టం. వాళ్ళకు ఎప్పుడైనా సరే నీరసం అనిపిస్తుంది. నీరసం అనిపించినప్పుడల్లా ఓన్లీ లెమన్ జ్యూస్ కానీ, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ, ఏవైనా సరే జ్యూస్ తాగితే మళ్ళీ ఎనర్జీ లాగా అనిపిస్తుంది. అది యాసిడ్. అట్లా ఉంటాయి. ఇందులో కూడా యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో కూడా సవర్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఇష్టం. డిజైర్స్ ఫ్రూట్స్, ఆల్కహాల్ అండ్ సవర్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, పుల్లని పండ్లు. ఆల్కహాల్ చాలా ఇష్టం. ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళ చాలా మటుకి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది రెమెడీ. ఎందుకు చెప్తాను, మళ్ళీ చదువుకుందాం అది. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజురీ. ఏదైనా దెబ్బ తగిలిన తర్వాత ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చాలా మటుకు మనం మిస్ చేసుకుంటాం. ఏదైనా దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత ఈజీ బ్రూజింగ్ ఆఫ్టర్ స్లైటెస్ట్ ఇంజురీ. చిన్న దెబ్బ తగిలినా కూడా అది మొత్తం పుండులాగా మొత్తం పచ్చి అయి కూర్చుంటుంది, పచ్చిగా అవుతుంది అనమాట. అది ఈజీలీ బ్రూజింగ్, మొత్తం సోర్నెస్ ఉంటుంది. దట్ rawness will be there at that part after the slightest injury it may be, but it causes soreness and bruising sensation at the part. So it is the one of the rank remedy after mechanical injuries.
మళ్ళీ ఎట్లా అనేది మనం తర్వాత చదువుకుందాం. ఇది కూడా చేంజబిలిటీ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్ చేంజ్ దేర్ పొజిషన్. ఒకసారి కాలు దగ్గర నొప్పి అంటాడు, ఎంబడే చేతుల దగ్గర నొప్పి అంటాడు, ఇంకో దగ్గర అప్పుడే ఇంకో దగ్గర నొప్పి అంటాడు. ఇట్లా మారుతూ ఉంటాయి మన ప్లేస్లు. మనకి ఏ డ్రగ్ వస్తుంది? పల్స్టిల్లా తక్కువ గుర్తొస్తుంది, కానీ చాలా వాటిలో ఉంటుంది. పల్స్టిల్లా, కాలిబైక్ ఇవన్నీ కూడా ర్యాంక్ రెమెడీస్. ఇందులో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడీ. ఇది చేంజబిలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. కాల్మియా కూడా లొకేషన్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. అప్రోటోనంలో కంప్లీట్, అందులో కూడా అప్రోటోనంలో ఎట్లా ఉంటుంది, మొత్తం పిక్చర్ అంతా మారిపోతుంది. ఇంతకుముందు ముందు రోజు వామిటింగ్స్ అన్నాయి అనుకో, ఇప్పుడు న్యూరాలజిక్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ రేపు ఇంకో సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. అది అప్రోటోనం. మెటాస్టేసిస్ అంటారు అప్రోటోనంలో. అందుకని అప్రోటోనం వేరు. ప్రోటోలస్ క్రోటాంటిక్ ఉంటుంది. క్రోటాంటిక్ లో కూడా సిమ్టమ్స్ విల్ చేంజ్ కంప్లీట్ సిస్టమ్. అంటే ఇప్పుడు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అయిందనుకో, మళ్ళీ రోజు నర్వస్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. అట్లా మారుతూ ఉంటాయి. క్రోటాంటిక్ అందులో కూడా ఉంటాయి. అందుకని మీరు చదివే కొద్ది మీకు ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ తెలుస్తాయి. లేకపోతే అన్నిటికీ పల్స్టిల్ ఇచ్చి సార్ పల్స్టిల్ ఇచ్చాను సార్, కరెక్ట్గా మొత్తం మారుతున్నాయి సార్, తగ్గట్లేదు సార్ అంటే వాడు పల్స్టిల్ కాదు, వాడు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ అయినాయి. ఇట్ ఈస్ చిల్లీ సల్ఫర్. హెయిర్ టర్న్స్ గ్రే అండ్ ఫాల్ ఆఫ్. వెంట్రుకలు బూడిద రంగులోకి మారిపోయి రాలిపోతుంటాయి. గ్రేట్ పెయిన్ఫుల్నెస్. మీకు యాసిడ్ గ్రూప్ అన్నింటిలో కూడా పెయిన్స్ విపరీతంగా ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వైలెంట్ న్యూరాలజియాస్. ఫస్ట్ డ్రగ్ లో ఎస్టిక్ యాసిడ్ నుంచి ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ వరకు కూడా మనం వైలెంట్ న్యూరాలజియాస్ చదువుకున్నాం. అందుకని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో వైలెంట్ న్యూరాలజియాస్ చాలా ఉంటాయి. ఇందులో కూడా పెయిన్స్, గ్రేట్ పెయిన్ఫుల్నెస్. మూవింగ్ అగ్రవేషన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్ ఫీచర్. మూవింగ్ అగ్రవేషన్, కదలికే. మార్నింగ్ అగ్రవేషన్. అది మార్నింగ్ అగ్రవేషన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఇస్ ఆల్సో ఏ స్ట్రాంగ్ ఫీచర్. మార్నింగ్ అగ్రవేషన్, ఉదయాన్నే వాళ్ళకి బాధలన్నీ ఎక్కువైతాయి. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఇవి ఫిజికల్ జనరల్స్. నెక్స్ట్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్. మైండ్ లో ఇట్ ఈస్ హేస్టీ, చిల్లీ సల్ఫర్. చాలా త్వరగా అయిపోతుంటుంది, త్వరగా జరిగిపోవాలి అన్ని కూడా. చిల్లీ సల్ఫర్, చలి భరించలేరు. హర్రీ ఇన్ వాకింగ్, టాకింగ్, ఈటింగ్, ఆక్యుపేషన్ ఇస్ ద హాల్ మార్క్ ఆఫ్ సల్ఫర్. అసలు వాళ్ళు మాట్లాడినా తొందరగా ఉంటుంది, ఈవెన్ తిన్నా కూడా తొందరగా ఉంటుంది. ఆఫీస్లో కూడా అందరినీ తొందరగా పెడుతుంటాడు. ఇది సల్ఫర్, టిపికల్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఇంకోటి ఏంటంటే లిలియం టిక్. వాళ్ళు కూడా ఒక్కటేసారి 10 పనులు చేయాలనుకుంటారు, వీళ్ళు కూడా అంతే. అందుకని కన్ఫర్ ఫ్రమ్ అదర్స్. భర్తనో భార్యనో ఉంటే, అమ్మా మీ ఆయనతో పాటు పని చేయగలుగుతావా అంటే, నేనా, ఆయనతో పాటు నేను చేయలేను సార్ అంటారు. ఎందుకమ్మా అంటే ఆయన ఒకటే హడావిడి పెడుతూనే ఉంటాడు. హర్రీనెస్ ఉంటుంది బాగా, హర్రీడ్ అండ్ హేస్టీనెస్. ఒక ఆయన పేషెంట్ తెలుసు నాకు, ఆయన పేరు లేకుండా మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను చెప్పింది చెప్తే మీకు కూడా అర్థం. పేషెంట్ ఆయన వచ్చిందంటే ఆ కేసు టెక్నిక్ వాళ్ళని హర్రీ పెడతాడు, ఇక్కడ మందులు ఇచ్చే వాళ్ళని హర్రీ పెడతాడు, నెక్స్ట్ మందులు పేర్లు రాసే వాళ్ళని ధర్మేడు వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని హర్రీ చేస్తాడు. చేసి లాస్ట్ ఆయన సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్తే మొత్తం తగ్గిపోయిందండి. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది ఎంత ఇది, సో అది వేల సందున మొత్తం చేయనట్లయింది. అండ్ సల్ఫర్ యాసిడ్ అంతే ఒక డోస్ ఇస్తే కంప్లీట్ క్లియర్ అయింది. అట్లా అనమాట. అందుకని మీరు గమనించాలి అందులో ఏమున్నాయి. ఆ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సిమ్టమ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే సల్ఫర్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ పర్సన్ ఏం చేశారంటే, నేను ఒకసారి చిన్నప్పుడు చూసిన, రోడ్డు మీద పోతుంటే చిన్న సుతికలు కనిపించింది. సుతికలు కనిపించిన చుట్టూ చూసిండు, ఎవ్వరు లేరు అనుకోండి, టకాన సుతికలు తీసి జోబులు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది. చిన్న సుతిలి, పాత సుతిలి. ఏం చేస్తావు? దట్ ఈస్ ద సల్ఫర్.
అంటే మనం నవ్వుకోనికి కాదు, అంటే మనకు సల్ఫర్ ని ఎట్లా పట్టాలి, ఊకినే పట్టలేం కదా, అట్లా అనమాట. సల్ఫర్ ని అట్లా పట్టవచ్చు. అయిన తర్వాత హర్రీనెస్ ఉంది, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అయిన తర్వాత అది మొత్తం క్లియర్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టు. మిగతా సిమ్టమ్స్ అన్ని మ్యాచ్ అవుతాయి. In sulfuric acid, there is the hastiness, hurriedness in all actions. It is the landmark of sulfuric acid. Gurtupeట్టుకోండి, landmark is the hastiness, hurriedness. The exhaustion, excitability and hurried feeling are constant factors. మీకు ఇందులో ఇచ్చే కూడా అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇంకా మీరు ఎలాబరేట్ చదువుకోవాలంటే ఈ 1 వీక్ లో మొత్తం మిగతా చదవండి. ఎగ్జాషన్, విపరీతమైన నీరసం. ఎక్సైటబుల్ అండ్ హర్రీడ్ ఫీలింగ్, విపరీతమైన తొందర ఉంటుంది, తొందర చాలా ఉంటుంది, హర్రీడ్గా ఉంటారు వీళ్ళు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాషన్, హర్రీడ్. ఇంపేషెంట్, అస్సలు పేషెన్స్ ఉండదు, అంటే ఓపిక ఉండదు. ఫీల్స్ in a great hurry. నేను చాలా తొందరలో ఉన్నాను అనుకుంటాను. ఫీల్స్ ఇన్ ఏ గ్రేట్ హర్రీ. ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి డన్ ఇన్ క్విక్లీ. అన్ని త్వరగా ఒక్కటేసారి అన్ని జరిగిపోవాలంటాడు. యాంగ్రీ బికాస్ థింగ్స్ మూవ్ టూ స్లోలీ. దాని మీద బిర్యానీ పెట్టిండు, దాని మీద అన్నం పెట్టిండు, దాని కర్రీ పెట్టిండు, అది పెట్టిండు, ఇంకా అయితే లేదు అని వాటి టెన్షన్. ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కదా, 1 hour, 1/2 hour, కానీ 1/2 hour ఉండలేడు. ఏం చేయాలి అప్పుడు? మళ్ళీ పోయి కూరగాయలు కట్ చేస్తాడు. ఎందుకో తప్పదు, అది ఉడికేంత లోపల ఓపిక లేదు, చేస్తే కూర్చొని ఓపిక లేదు, అది కానీ పోయి కూరగాయలు కట్ చేస్తాడు. అట్లా అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ హర్రీ. అయిన తర్వాత అట్లా జరగకపోతే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది. యాంగ్రీ బికాస్ థింగ్స్ మూవ్ టూ స్లోలీ. ఇంకా స్లోగా ఉడుకుతుందని కోపం వస్తుంది వాళ్ళకి. దట్ ఈస్ ద యాసిడ్ సల్ఫర్. There is constant anxiety to finish one's work as fast as possible. ఇటువంటి వాళ్ళు మీరు చూడండి, మనకు డే టు డే లైఫ్ లో చెప్తుంటారు, ఒక్కటేసారి అన్ని కంప్లీట్ చేయాలంటారు. కంప్లీట్ చేయాలని అవి జరగకపోతే కోపం. దెర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ యాంగ్జైటీ. ఆ లోపల మైండ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది యాంగ్జైటీ. దానివల్ల వాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉండలేరు, ఒక దగ్గర పని చేయలేరు కాన్స్టెంట్ గా. అందుకని హరి ఉంటారు అనమాట. ఎందుకు? లోపల ఉంటే యాంగ్జైటీ వల్ల. Anxiety to finish work as fast as possible. ఒక్కటేసారి మొత్తం ఫినిష్ చేయాలనుకుంటారు. హర్రీ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇన్ ఆక్యుపేషన్ దాన్ ఇన్ అదర్స్. మీకు యాసిడ్ సల్ఫర్ యొక్క హర్రీనెస్ ఎక్కువ మటుకు వృత్తిలో కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు చేసే వృత్తిలో చాలా హర్రీడ్గా ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఫ్రెట్ఫుల్, ఇరిటబుల్ ఓవర్ స్లైటెస్ట్ కాజ్. చిన్నవాడికి కూడా విపరీతమైన చిరాకు, మండి పడుతుంటారు. ఫ్రెట్ఫుల్ అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఫ్రెట్ఫుల్, వీళ్ళకి కాదు, మిగతా వాళ్ళ మీద మండి పడుతుంటారు. ఇరిటబుల్ ఓవర్ స్లైటెస్ట్ కాజ్. చిన్న కారణం ఏమి ఉండదు, ఒక లైట్గా అరే పెన్ ఇచ్చినావు అంటే పెన్ ఇయ్యలేదు, నువ్వు పెన్ నాకు ఇయ్యలేదు అడిగితే అంతే. దట్ ఈస్ ద ఇరిటబుల్ ఓవర్ స్లైటెస్ట్ కాజ్. నర్వస్ ఫ్యాటిక్, విపరీతమైన నిస్త్రాణ ఉంటుంది వల్ల. నర్వస్ ఫ్యాటిక్ అండ్ టెండెన్సీ టు టేక్ ఫ్రైట్. దానివల్ల వెంబడే ఆ నర్వస్ ఫ్యాటిక్ వల్ల భయం అనేది ఒకటి చేస్తుంది. టెండెన్సీ టు టేక్ ఫ్రైట్, విపరీతమైన భీతి. ఓకే, అర్థమైందా? ఇందులో చిల్లీ సల్ఫర్, హర్రీడ్నెస్, ఎగ్జాషన్, ఎక్సైటబుల్, ఇంపేషెంట్, ఆల్ షుడ్ బి డన్ ఎట్ ఏ టైం. అండ్ ఇరిటబుల్ ఓవర్ స్లైటెస్ట్. చిన్నవాడి కూడా ఎక్కువ చిరాకు పడుతుంటారు. ఇది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ పిక్చర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రోస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ బాడీ విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ సాడ్నెస్, వీప్స్ కంటిన్యూస్లీ, నథింగ్ కెన్ బి డన్ టు ప్లీజ్ హిమ్. ఇది ఇంకో పిక్చర్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యొక్క అనదర్ పిక్చర్. ఇది సోరిక్ పిక్చర్. విపరీతమైన నీరసము, నిస్త్రాణ. అడ్వాన్స్ చదువుకోవాలనుకుంటే మ్యాథ్స్ కూడా చెప్తున్నాను. ఇది మన అంటే అన్ని సిమ్టమ్స్ ఫస్ట్ అవారిజంలో ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం కదా, అన్ని సిమ్టమ్స్ ఒకరిలో ఉండవు. కొన్ని మా సిమ్టమ్స్ మాత్రమే ప్రొజెక్ట్ అయి ఉంటాయి, బట్ కోర్ మాత్రం మ్యాచ్ కావాలి. ఏ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇవ్వాలన్నా హర్రీనెస్ ఉండాలా. ప్రోస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ బాడీ, విపరీతమైన నీరసం, నిస్త్రాణ. ఎక్స్ట్రీమ్ సాడ్నెస్, విపరీతమైన సాడ్నెస్,
దుఃఖంగా ఉంటారు, వాళ్ళు బాధపడుతుంటారు, ఏడుస్తుంటారు, కంటిన్యూస్గా ఏడుస్తుంటారు. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే ఏం చెప్పారు, నథింగ్ కెన్ బి డన్ టు ప్లీజ్ హిమ్. ఏం చెప్పినా ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళు ఏడుస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకు అంటే నాకే తెలియదు అంట. పల్స్లో లాగా లేదు, కొన్ని సిమ్టమ్స్, చేంజింగ్ సిమ్టమ్స్, ఏడుపు. పల్స్లో వాడు ఇంకా డెప్త్ సిమ్టమ్స్ పోతే వాడు ఏడిపిస్తాడు, ఏడవాడు అంటే వాడు ఏడ్చినట్టు యాక్షన్ చేసి విధాలకు ఏడిపించినట్టు చేస్తాడు అనమాట. అంత చాలి ఉంటాడు పల్స్లో వాళ్ళు. యాసిడ్ సాల్వ్, నథింగ్ కెన్ బి డన్. సీరియస్నెస్ ఆల్టర్నేట్ విత్ బఫూనరీ. అప్పుడే సీరియస్గా ఉంటాడు, అప్పుడే చిన్నపిల్లలాగా చేస్తాడు, బఫూన్ లాగా చేస్తాడు. మళ్ళీ అప్పుడే సీరియస్గా ఉంటాడు, ఏందిరా అంటాడు. విచిత్రంగా ఉంటుంది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. బఫూనరీ అంటే చిన్నపిల్లల చేష్టలు, లేదా బఫూన్ లాగా చేసిన ఉన్నారు, ఆడడం, అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మళ్ళీ అప్పుడే సీరియస్గా చెప్తాడు. Unwilling to answer question not from obstinacy but inaptness. మొండి కాదు వీళ్ళు, కానీ వాడికి ఇష్టం ఉండదు, వాడికి డిస్టర్బ్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు. అందుకని అన్విల్లింగ్ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్. దానికి కూడా అసలు వాడిని డిస్టర్బ్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది యాసిడ్. మనకి ఇదే మనకు ఇంకా ప్రామినెంట్ గా అనిపించేది యాసిడ్ ఫాస్. ఇందులో కూడా వీడికి ఉంటుంది, యాసిడ్ ఫాస్ లో ఉంటుంది, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో ఉంటుంది. వీడికి డిస్టర్బ్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు. అన్విల్లింగ్ టు ఆన్సర్, ఏం మాట్లాడడు, కామ్ ఓడిపోతాడు. ఇట్ ఈస్ ద సైకోటిక్ ఫేజ్. యాక్చువల్లీ సైకోటిక్ ఫేజ్ లో ఇట్లా ఉంటారు వాళ్ళు. ఏది మొండి కాదు వీళ్ళు, కానీ వాడికి మాట్లాడడానికి ఇష్టం ఉండదు, ఏం మాట్లాడడానికి ఇష్టం. రియాక్షన్ టు స్టిమ్యులస్, ఏదైనా మళ్ళీ కదిలించిన గట్టిగా ఏం మాట్లాడవనుకో వెంబడే రియాక్షన్ టు స్టిమ్యులస్ ఈజ్ ద వీపింగ్. ఏడుస్తుంటారు. ఒకవేళ ఏడవలేని పరిస్థితి అనుకో, యాంగర్, చిన్నపిల్లలు వచ్చి కదిలించిననుకో, యాంగర్ ఇన్హిబిటెడ్, కోపం వస్తుంది. చిన్నపిల్లల మీద ఏదైనా కోపం వస్తుంది, పెద్దోళ్ళు ఏదైనా ఏమలేక ఏడుస్తారు. సల్కింగ్, అలుగుతారు, వాళ్ళ మీద అలుగుతారు, ఇంకా మాట్లాడరు. ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకని ఒక పర్సన్, అమ్మ నీ కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తావు, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు నేను తిడితే నేను ఏం చేస్తావు అమ్మా అని అడగాల. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ వరల్డ్. ఒక్కొక్కరు అలా రియాక్షన్ చూపిస్తారు, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక 10 మందిని క్లాస్ లో టీచర్ తిట్టింది అనుకో, 10 మంది 10 రకాలుగా రియాక్షన్ చూపిస్తారు. ఒకరు ఏడుస్తారు, ఒకరు పట్టించుకోరు అంటారు. ఏడ్చే వాళ్ళు పల్స్టిలా గ్రూప్ వస్తారు. ఒకరేమో టీచర్ నేను ఏం చేసినా మీరు అట్లా మాట్లాడుతూ టీచర్ అంటారు, వాడు మెర్సాల్ వాడు. ఒకడు ఏమైనా మాట్లాడుకోనుకో అని వాడు లోపల మూసుకుపోతాడు, వాడు సల్ఫర్ వాడు. అట్లా మీరు గమనించుకోవాలా. దట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ టు స్టిమ్యులస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది రెమెడీ. అంతేగాని మిగతా వాటిలో ఇటువంటి వాటిలోనే దొరుకుతారు. అందుకని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యొక్క రియాక్షన్ టు స్టిమ్యులస్ ఇస్ ద వీపింగ్, యాంగర్, కోపం, సల్కింగ్, అలిగినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, యాసిడ్ సాల్వ్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేషన్స్. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ గా మీకైతే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మైండ్ లో పడిందా లేదా? ఏం సార్, ఇవన్నీ కూడా మనకు తర్వాత వచ్చేవి, దాని యొక్క అప్లికేషన్సే. ఇన్ మెకానికల్ ఇంజురీస్ లో ఇంపార్టెంట్ అని మనం అంతకుముందు అనుకున్నాం కదా ఇంట్రడక్షన్ లో. ఇప్పుడు దాని గురించి చదువుకుందాం. ఎటువంటి ఇంజురీస్ లో పనిచేస్తుంది? బ్రూయిజెస్, చాఫ్టింగ్ అంటే పైన చిక్కుకుపోయినవి ఉంటుంది చూసినావా, చిక్కుకుపోయినవి, అటువంటి వాటిలో కూడా పచ్చిగా ఉండే దెబ్బల్లో పనిచేస్తుంది. లివిడ్ స్కిన్ విత్ ప్రోస్ట్రేషన్ అంటే చిన్న చిన్న మచ్చల్లాగా వస్తాయి దెబ్బలు, ఆరిగాలో ఉంటాయి కదా, అట్లా వచ్చేసి విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, దెబ్బ తగిలిన తర్వాత ఆరిగా ఇస్తే పని చేయట్లేదు అంటే మళ్ళీ ఒకసారి సిమ్టమ్ తీసుకుంటే విపరీతం, ఆ దెబ్బ తగిలిన ద్వారా రక్తస్రావం మచ్చలాగా ఉంటుంది. మచ్చలాగా ఉండే విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది. వాళ్ళకు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్తే ఆ దెబ్బను మొత్తం మానిపేస్తుంది. ఎందుకు? రక్తస్రావాల మీద యాక్షన్ చాలా బాగుంటుంది యాసిడ్స్ అన్నిటిలో కూడా. అటువంటి వాటికి ఇది టెండెన్సీ టు గ్యాంగ్రీన్, ఒక ఇంజురీ గ్యాంగ్రీన్ గా మారిపోతుంటే కూడా యాసిడ్ సల్ఫ్ మంచి రెమెడీ. ఎందుకు అంటే
అందులో డిశ్చార్జెస్ ఆర్ ఎక్స్కోరియేటింగ్ డిశ్చార్జెస్. ఎక్స్కోరియేటింగ్ డిశ్చార్జెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఓల్డ్ పీపుల్ ఆఫ్టర్ ఇంజురీ, ముసలి వాళ్ళు కూడా దెబ్బ తగిలిన తర్వాత వాళ్ళకి నేను ఒక పేషెంట్ చూసిన, ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత బాగానే ఉంది, కానీ అక్కడ ఎర్రగా మొత్తం రంగు పోసినట్టు అయిపోయింది ఆ పార్ట్ మొత్తం, అంటే మొత్తం అయిపోయింది. అయిన తర్వాత దానికి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్తే కొంతవరకు వర్క్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది చెప్తున్నా. అందుకని అట్లా చూసుకోవాలి మనం. ఇంజురీస్ తర్వాత విపరీతమైన నీరసము, చర్మము రంగు మారిపోతుంటుంది, లివిడ్ స్కిన్. అప్పుడు మీరు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఒకసారి ఆలోచించవచ్చు మీరు కూడా. పెయిన్ఫుల్ గ్యాంగ్రీన్ వోంట్ సెట్ టు డిస్ట్రాయ్ సెప్టిక్ జర్మ్స్. గ్యాంగ్రీన్ విపరీతమైన నీరసము, పెయిన్, విపరీతమైన పెయిన్ ఉండి అక్కడ కండాన్ని మొత్తం తినేస్తుంది గ్యాంగ్రీన్ లో. అటువంటి వాటిలో కూడా యాసిడ్ సల్ఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ. కంకషన్ ఆన్ ద బ్రెయిన్ అంటే తలకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు కంకషన్ బ్రెయిన్ అంటే పై దెబ్బలే ఉండవు, లోపల మాత్రం దెబ్బ ఉంటుంది. లోపల కదిలినట్లయితే దాన్ని కంకషన్ ఆన్ ద బ్రెయిన్ అంటారు. అంటే స్పృహ తప్పవచ్చు, తప్పపోవచ్చు, తప్పని రూల్ ఏం లేదు. ఇది కొంచెం అంటే కరెక్షన్ చేసుకోవాలా. ఖచ్చితంగా స్పృహ తప్పాలని రూల్ ఏం లేదు. కంకషన్ ఆన్ ద బ్రెయిన్ అంటే లోపల దెబ్బ కదిలినట్టు ఉంటుంది అనమాట బ్రెయిన్ లో. From fall or blow where the skin is cold and bloody, bathed in cold sweats with shock. పైనుంచి కింద పడ్డము లేదా ఏదైనా బలమైన కట్ట పడిందో తలకి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, లోపల మాత్రం షాక్ లాగా ఉంటుంది. మనకి షాక్ లాగా ఉండి స్పృహ తప్పవచ్చు, స్పృహ తప్పవచ్చు, రెండే ఉండొచ్చు. స్పృహ తప్పిపోయినా షాక్ లాగా ఉంటారు, ఒక రకమైన డేజింగ్ ఉండి ఇట్లా ఉంటారు. ఏంద్రా అంటే ఏం రెస్పాన్స్ ఉండదు సరిగా, అయితే ఏదో మాట్లాడుతుంటారు. అటువంటి వాళ్ళు శరీరం చల్లబడిపోయి విపరీతమైన చల్ల చెమటలు ఉంటాయి అన్నమాట. చెమటలు ఉండి షాక్స్ లో ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాం, మామూలుగా మనం ఎకోనెట్ ఇస్తాం. ఎకోనెట్ 1M కానీ 10M, కండిషన్ బట్టి 200, 1M, 10M ఇస్తాం. ఇస్తే ఇది క్లియర్ అయిపోతుంది. కానీ విపరీతమైన నీరసము, చల్ల చెమటలు ఉంటే అప్పుడు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడీ. అది ఫస్ట్ స్టైల్ లో చదువుకున్నాం ఎకోనెట్. తర్వాత కొంచెం అడ్వాన్స్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే కొద్దీ డ్రగ్స్ కొంచెం మారుతాయి. అప్పుడు దెబ్బ తగిలి ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు ఎకోనెట్ ఇచ్చినా మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు. ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకుండా విపరీతమైన నీరసము, చల్ల చెమటలు ఉన్నాయనుకో, యాసిడ్ సల్ఫ్ అన్నీ మొడోసైండ్ ఆ షాక్ నుంచి బయట తీసుకొచ్చేస్తుంది. అట్లా అన్నమాట. చల్ల చెమటలు ఉండాలి, విపరీతమైన నీరసం ఉండాలా, శరీరం ముట్టుకుంటే చల్లబడిపోయి ఉండాలి. అటువంటి వాటి బ్రూయిజెస్ ఫ్రమ్ ఇంజురీ ఆఫ్టర్ ఆర్నికా వెన్ ద పెయిన్ ఇస్ ప్రజెంట్ విత్ లివిడ్ స్కిన్ అండ్ ప్రొఫ్యూస్ స్వెట్. ఇంజురీ తర్వాత ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, విపరీతమైన చెమటలు, నీరసము, చర్మం కూడా కూడా కలర్ మారిపోయింది. ఎయిల్మెంట్స్ ఆఫ్ డ్రంకర్స్, తాగుబోతులలో వచ్చే బాధల్లో, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడీ. తాగుబోతుల యాక్చువల్ గా హెర్రింగ్ గారు చెప్తారన్నమాట, తాగుబోతులకు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తో తాగడం బంద్ చేయొచ్చు అంట. అట్లా చాలా ప్రయోగాలు చేసినట్టు ఆయన. ఎయిల్మెంట్స్ ఆఫ్ డ్రంకర్స్, ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ బ్రాండీ డ్రింకింగ్, క్రానిక్ హార్ట్ బర్న్, విపరీతమైన ఎదల మంట, పుల్ల త్రేన్పులు, సోవర్ ఎరెక్టేషన్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అటువంటి ఉన్న తాగుబోతులలో కూడా ఇది వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడీ. సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ట్రెంబ్లింగ్, వీక్నెస్ అండ్ ఎగ్జాస్షన్. అయితే వీడేమంటాడు, లోపల మొత్తం కూడా ఏదో వణికిపోతున్నట్టు ఉంటుంది అంటాడు. తాగుబోతులు కదా, అయితే అందరికీ ఉండదు, కొందరికి మాత్రమే ఉంటుంది ఆ సిమ్టమ్. లోపల చక్కెర వచ్చినట్టు ఉంటుంది, తిరిగిపోతున్నట్టు ఉంటుంది. వాళ్ళకి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్తే వాళ్ళకి తాగుడు తగ్గుతుంది, కంప్లీట్ తాగరు కావాలి. బాడగట్టుకోవడమే కాదు, తాగుడే పని చేస్తారంట. ఈ సిమ్టమ్ ఉండాలి. ఏది, సెన్సేషన్ ఆఫ్ ట్రెంబ్లింగ్, ఇంటర్నల్ ట్రెంబ్లింగ్, లోపల మొత్తం షేక్ అయినట్టు ఉండాలా. వీక్నెస్ అండ్ ఎగ్జాషన్, విపరీతమైన నీరసము, నిస్త్రాణ ఉండాలా. ఇవి ఉన్నప్పుడు పనిచేస్తుంది. యూస్ఫుల్ ఇన్ అల్సర్స్ ఆఫ్ డ్రంకర్స్, డ్రంకర్స్ తాగి వచ్చే అల్సర్స్ లో కూడా పనిచేస్తుంది. లోపల అల్సర్ కానీ బయట అల్సర్ కానీ, లోపల అల్సర్ లో కూడా పనిచేస్తుంది. అల్సర్, స్టమక్ అల్సర్స్ అంటుంటారు కదా. క్రేవింగ్ ఫర్ లిక్కర్,
తాగాలని విపరీతమైన కోరిక ఉంటుంది. కెన్ బి సబ్డ్యూడ్ బై యాసిడ్ సాల్ట్. హెర్రింగ్ గారు చెప్పినారు ఈ పాయింట్. మీకు తాగవాలనే కోరికని తీసేస్తుంది యాసిడ్ సాల్ట్. ఓల్డ్ ఇంజురీస్, సైకాట్రిక్ టర్న్ రెడ్, బికమ్స్ పెయిన్ఫుల్ ఎకిమోసిస్ అండ్ పర్పురా హెమరోజికా. అంతకుముందు ఎప్పుడో దెబ్బ తగిలి అది మొత్తము ఒక అది ఓల్డ్ సైకాట్రీ అంటే ఇట్లా దెబ్బ మానిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక మచ్చలాగా ఏర్పడుతుంది కదా, స్కార్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, కరెక్ట్, స్కార్. అవి మళ్ళా కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైతే నొప్పి వచ్చి మళ్ళీ రీఓపెన్ అవుతాయి. వాళ్ళకి యాసిడ్ సాల్ట్ మంచి రెమెడీ. మీరు చూసుకొని సిమ్టమ్స్ విపరీతంగా నీరసము, చల్ల చెమటలు ఉండి చల్ల ఉందనుకో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఒక డోస్ ఇచ్చేయచ్చు. ఇస్తే క్లియర్ అయిపోతుంది. అయిన తర్వాత ఓల్డ్ బర్న్స్ రీఓపెన్ అయితే, ఎప్పుడో కాలింది మానిపోయింది కానీ మళ్ళీ రీఓపెన్ అవుతున్నాయి, కాస్టికం. ఓల్డ్ బర్న్స్ రీఓపెన్ కాస్టికం. కాస్టికం ఇస్తే బాగా తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? అర్థమవుతుంది అందరికి? సార్ స్క్రీన్ కొంచెం జూమ్ చేయరా? స్క్రీన్ కొంచెం జూమ్ చేయరా సార్? సరే సరే, నేను చేస్తే మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు. సరేనా సార్? ఓకే, మేము చేసుకుంటున్నాం. ఓకే ఓకే, సరే సరే. సార్ చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది సార్, చాలా నీట్ గా చెప్తున్నారు. డ్రగ్ అద్భుతంగా అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అయితే వెళ్తాను, ముందుకు వెళ్తాను. అట్లాగే హెడ్ లో సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి యాసిడ్ సల్ఫ్ లో? సెన్సేషన్ యాజ్ ఇఫ్ బ్రెయిన్ వాజ్ లూజ్ ఇన్ ఫోర్ హెడ్. తలలో బ్రెయిన్ ఊగుతున్నట్టు ఉంటుంది వీళ్ళకి. అండ్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ సైడ్ టు సైడ్, ఒక సైడ్ నుంచి ఇట్లా పడుతున్నట్టు ఉంటుంది, ఇట్లా పడుతున్నట్టు ఉంటుంది. హెడేక్స్ లో యాసిడ్ సల్ఫ్ హెడేక్స్ లో మూవింగ్ బ్రెయిన్, బెలడోనా, బ్రయోనియా, రోస్టాక్స్, స్పైజిలియా వీటిలో ఉంటుంది ఆ సెన్సేషన్. నెక్స్ట్ pain some gradually and slow increasing and intensity which is suddenly at its height, often repeated violent neuralgias. ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం ఈ పాయింట్స్. స్లోగా పెరిగి సడన్ పీక్ వచ్చిన తర్వాత సడన్ గా ఫాల్ అయిపోతాయి. అటువంటివి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెడేక్స్. అటు విపరీతమైన ఇంకోటి, అప్పుడు పెయిన్ వచ్చినప్పుడు తట్టుకోలేరు, అంత నీరసం, అంత పెయిన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకో ఇట్ ఇస్ యాసిడ్ గ్రూప్. యాసిడ్ గ్రూప్ లో విపరీతమైన నొప్పులు ఉంటాయి. బెటర్ బై వామ్త్, తలనొప్పి కాపడాలు ఉంటాయి, ఎండకపోతే కొంచెం హాయిగా ఉంటుంది. ఇంకోటి బెటర్ బై లయింగ్ ఆన్ పెయిన్ఫుల్ సైడ్, ఆ సైడ్ పడుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది. హెయిర్స్ టర్న్ గ్రే అండ్ ఫాల్స్ ఆఫ్. ఇది చాలా మెడికల్ లో చెప్పినారని నేను ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేసిన. మామూలుగా ఇది కామన్ సిమ్టమ్, కానీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యొక్క యాక్షన్ దాని మీద ఉందంట. ఎంటకలు గ్రే అంటే నెరిసిపోయి రాలిపోతుంటాయి. కానీ ఈ పాయింట్ మీద నెరిసిపోతున్నాయని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇవ్వద్దు. వాళ్ళకి ఆ సిమ్టమ్స్ ఉండాలా, ఉన్న వాళ్ళకి నెరిసిపోతుంటే అది పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫేస్ డెత్లీ పేల్ అండ్ రింకిల్డ్ ఫేస్. వాళ్ళకి ఫేస్ డెత్లీ పేల్, మొత్తం పిక్కుపోయినట్టు ఉంటుంది, మడతలు ఉంటుంది. నోస్ ఊజింగ్ ఆఫ్ డార్క్ థిన్ బ్లడ్. నోస్ ఎట్లా ఉంటుంది? డార్క్ థిన్ బ్లడ్ ఇట్లా కాడుతూ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా మనం, జలుబు వచ్చినప్పుడు థిన్ బ్లడ్, మొత్తం కురుపులు వచ్చేసి ఇక్కడ మొత్తం ఎక్స్కోరింగ్ డిశ్చార్జెస్ కదా, ఇదంతా కూడా కురుపులు వచ్చేసి నీరు గారి నీరు కూడా ఎర్రగా ఉంటుంది. అగ్రవేషన్ ఓడర్స్ ఆఫ్ కాఫీ. వీళ్ళకి కొంచెం కాఫీ వాసన వచ్చినా పడదు వీళ్ళకి, ఇబ్బందులు ఎక్కువైతే, తలనొప్పి ఎక్కువైతే. ఇన్ ఓల్డ్ పీపుల్ ప్రొఫ్యూజ్ యాక్రిడ్ స్టింజీ డిశ్చార్జెస్. ఇది కూడా అంతకుముందు చదువుకున్నాం. డిశ్చార్జెస్ ఆర్ యాక్రిడ్, వరిసిపోయే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి, తీగలు ఉంటాయి, ఎక్కువగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇవి నెక్స్ట్ జిఐటి, చాలా ప్రామినెంట్ జిఐటి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో. టీత్ డికే ఎర్లీ, పళ్ళు త్వరగా పుచ్చిపోతాయి. 2 ఏళ్ళకి 3-4 ఏళ్ళకే పాల పళ్ళు మెల్లగా పుచ్చడం స్టార్ట్ అవుతుంది. వైలెంట్ న్యూరాలజీ ఆఫ్ టీత్. ఆ పుచ్చడంలో విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, నొప్పి లేకుండా పుచ్చుతుంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇవ్వద్దు. యాసిడ్ సల్ఫ్ అంటే పెయిన్ ఉండాల్సిందే, అంత ప్రామినెంట్ ఉంటాయి. వైలెంట్ న్యూరాలజీ ఆఫ్ టీత్. అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ బెటర్ బై హీట్. ఇది చిల్లీ రెమెడీ కదా, అందుకని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకున్నాం. సోర్ మౌత్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. నోరంతా పచ్చిగా ఉండి, నొప్పి విపరీతమైన ఉండి,
పొక్కిపోయినట్టు ఉంటుంది అనమాట. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇండికేటర్ రెమెడీ, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇండికేటర్ రెమెడీ. ఇది యాప్టీ ఆఫ్ మౌత్. మనం మామూలుగా నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇస్తుంటాం కదా, కాదు నైట్రిక్ యాసిడ్ లో ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో యాసిడ్ సల్ఫర్ లో కూడా అంత పెయిన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ వాడు నైట్రికం కాకుండా వాడు సల్ఫర్ లక్షణాలు ఉంటే మాత్రం మీరు యాసిడ్ సల్ఫ్ ఇస్తే ఆ నోరు పొక్కిపోవడం మొత్తం తగ్గిపోతాయి. ఒక ఆమెకు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు, ఆమె దాదాపుగా 40-45 ఏళ్ళు ఉన్నాయి ఆమెకు, ఎప్పుడు నోరు పొక్కిపోతూనే ఉంటదంట. ఆమె ఎంత హరి అంటే అసలు మాట్లాడుతుంటే కూడా నేను ఆపాల్సి వస్తుంది, అమ్మా నిదానం చెప్పమ్మా అని ఆపాల్సి వస్తుంది, అంత హరిటెస్ ఉంటుంది ఆమెకు. యాసిడ్ సల్ఫ్ 200 తెచ్చిన తర్వాత అసలు కంప్లీట్ గా నోరు పొక్కడం ఆ సింటమే లేదు. హెడేక్ సివియర్ ఉంటుండే, హెడేక్స్ కూడా తగ్గిపోయినాయి. ఎంత సివియర్ హెడేక్స్ అంటే స్లోగా పెరిగి సడన్ గా బంద్ అవుతుందంట. ఆ తర్వాత చెప్పింది ఆమె, అంటే హెడేక్ ఇట్లా ఉంటుంది సరే, కానీ నేను మాత్రం చూసింది హరిడ్నెస్ ఉన్న సోర్ మౌత్. నెక్స్ట్ యాప్టస్ నర్సింగ్ సోర్ మౌత్. యాప్టస్ మౌత్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫాంట్ ఆర్ మదర్ విత్ yellowish white ulcers and bleeding. చిన్న పిల్లల్లో, పాలాగే పిల్లల్లో కానీ, పాలిచ్చే తల్లులలో కానీ వాళ్ళకు మొత్తం కూడా నోరు లోపల పొక్కిపోయినటువంటి వైట్ అల్సర్స్ ఉంటాయి. థ్రోట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్డింగ్ అల్సర్స్. స్ప్రెడ్డింగ్ అల్సర్స్ అంటే లోపల డీప్ ఉండదు. డీప్ అల్సర్స్, స్లో అల్సర్స్ వేరే ఉంటాయి. అయితే సూపర్ఫిషియల్ అల్సర్స్ అయితే డీప్ అల్సర్ అంటే లోపల లోతు ఎక్కువ ఉంటుంది, అవి వేరే. సిఫిలినం ఇవన్నీ కూడా వేరే వస్తాయి, అవి డీప్ ఉంటాయి, పైకి మాత్రం చిన్ననే ఉంటుంది. ఇవి అట్లా కాదు అల్సర్స్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో స్ప్రెడ్డింగ్ అల్సర్స్ ఉంటాయి, అంటే పైకి ఇట్లా మొత్తం ఉంటుంది, డెప్త్ ఉండదు. అది మెర్కార్ లో కూడా చూసినాం, మెర్కార్ లో కూడా స్ప్రెడ్డింగ్ సూపర్ఫిషియల్ అల్సర్స్ ఉంటాయి, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో ఉంటాయి. పెయిన్ఫుల్ సోర్ థ్రోట్, విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది. డిఫికల్ట్ స్వాలోయింగ్, తినలేరు. క్రేవ్స్ బ్రాందీ, చాలా ఇష్టం వీళ్ళకి. ఇంపార్టెంట్ డిజైర్ ఫర్ ఫ్రూట్స్ దట్ టూ సవర్ ఫ్రూట్స్ అండ్ లైక్ ఆరెంజెస్, లెమన్స్ త్రో బేసికల్లీ థర్స్ట్లెస్. ఇంతకుముందు చెప్పుకోండి కదా, వీళ్ళకి పుల్లనివి, ఆరెంజెస్ అవన్నీ ఇష్టం అని. డ్రంకర్స్, తాగుబోతుల్లో కిక్ ఆఫ్స్ అండ్ సవర్ ఎరెక్టేషన్స్. ఒకటేసారి దేవులు వస్తూనే ఉంటాయి, తాగుబోతుల్లో దేవులు వస్తూనే ఉంటాయి. కడుపులో పిసికినట్టు షివరింగ్ ఉంటుంది. కడుపులో పిసుకుతున్నాయి అనుకో, కడుపులో పిసికినట్టుండి విపరీతం నొప్పి ఉంటుంది, కానీ షివరింగ్ ఉంటుంది లోపల. ట్రెమ్లింగ్ ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, అది ఉంటుంది. ప్రొఫ్యూజ్ యాక్రిడ్ స్టింజీ డిశ్చార్జెస్, ఇది కూడా రిపీట్ అవుతా, అంటే కొన్ని రిపీట్ అయినా కనుక నేను వెళ్ళిపోతున్నా. వీళ్ళకి వాంతి అయినా కూడా వంకలు వస్తాయి. నెక్స్ట్ వీక్నెస్ అండ్ డెబిలిటీ మోర్ in this, but especially in digestive tract, giving a very relaxed feeling in the stomach with cravings for stimulus. వీళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే కడుపు మొత్తం రిలాక్స్ అయిపోయి, అబ్బా ఖాళీగా అయిపోయింది, ఏం తాగాలా ఏదన్నట్టు స్టిమ్యులెంట్ ఇట్లా ఉత్ప్రేరకం బాగా తాగాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని తాగుబోతులలో ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. మొత్తం ఖాళీగా అనిపిస్తుంది కడుపు, సార్ ఖాళీగా అనిపిస్తుంది కడుపు, అందుకని తాగాలనిపిస్తున్నాను అనుకో, ఒకసారి ఆలోచించండి. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. వీక్నెస్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ది డిసీజ్. కొంచెం డిసీజ్ ఉన్నా ఎక్కువ నీరసం వస్తుంది. సవర్నెస్ ఆఫ్ ది బాడీ, సవర్ స్మెల్లింగ్ బేబీస్ లైక్ హెపార్, ఇంతకుముందు అనుకున్నాం, పుల్లగా ఉంటారు వాళ్ళు, ఎంత కగినా కూడా పుల్లగా ఉంటారు. సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ టచ్, ఇట్లా ముట్టనియరు. ఓల్డ్ పర్సన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ ఎట్ క్లైమాట్రిక్ పీరియడ్, ముట్ట ఎండిపోయే టైంలలో. వీక్ చిల్డ్రన్ విత్ నో అదర్ సిమ్టమ్స్, ఏ సిమ్టమ్స్ ఉండవు కానీ విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది. గ్రేట్ స్వెట్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్, ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ తిన్న వెంటనే విపరీతమైన చెమటలు వస్తాయి. తింటుంటే చెమటలు వచ్చేవి మళ్ళీ వేరే రెమెడీస్ ఉంటాయి. నక్స్వామిక వీటిలో తింటుంటే చెమటలు వస్తాయి, చెమటలే రావు. అటువంటివి పీక్యూఆర్ సిమ్టమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అటువంటివి ఎంట్రీ కానీ. వీళ్ళకి కూడా తిన్న వెంటనే చెమటలు వస్తాయి. ఎస్పెషల్లీ కాఫీ ఓడర్స్, ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా కాఫీ అంటే పడదని. ఇది డయేరియా ఆఫ్ ఫౌల్ గ్రీన్, బ్లాక్ అండ్ హ్యాక్డ్ స్టూల్. వీళ్ళకి విపరీతమైన బ్లాక్ స్టూల్స్ ఉంటాయి, గ్రీన్ కలర్ ఉంటాయి, కంపు వాసన. ఇటువంటి స్టూల్స్ ఉండే వాళ్ళలో యాసిడ్ సల్ఫ్ పనిచేస్తుంది. డయేరియా విత్ గ్రేట్ వీక్నెస్ అండ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ ట్రెమ్లింగ్, లోపలంతా ట్రెమ్లింగ్, విపరీత కంపు వాసన, నల్లగా ఉంటుంది. ఇది డయేరియా. డయేరియా కూడా చాలా ప్రామినెంట్, పుల్లగా ఉంటుంది. డయేరియా కూడా సవర్ స్మెల్లింగ్ డయేరియా. నెక్స్ట్ ఫీమేల్స్,
ఫ్లషెస్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ క్లైమాటిక్ ఇయర్స్, ముట్టు టైంలలో, ముట్టు ఎండిపోయే టైంలలో ఇది మంచి రెమెడీ. వాళ్ళకి మొత్తం ఒళ్ళంతా వేడి ఆవిర్లు వస్తుంటాయి. అప్పుడు మెన్సెస్ కూడా 2 ఇయర్లీ 2 ప్రొఫ్యూస్, 15 రోజులకి 10 రోజులకి 20 రోజులకి మెన్సెస్ వచ్చేస్తుంటది. యాక్రిడ్ బర్నింగ్ లుకోరియా, యాక్రిడిటీ మనం అంతా అనుకున్నాం, అది ఎక్కడైనా సరే అది కామన్. యాక్రిడ్ అండ్ బర్నింగ్, నర్వస్ హరీ ఇన్ ఆల్ హర్ యాక్షన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్. అంతకుముందు బాగానే ఉంటుండే కానీ కొంచెం హరీ ఉంటుంది, కానీ ముట్లుడిగే టైంలో విపరీతమైన నర్వస్ అయిపోతుంటారు. ఎందుకో సార్ అర్థం కాదు, అందరికి ముట్లుడిపోయే టైంలో ఇట్లే ఉంటుందా సార్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు యాసిడ్ సల్ఫర్ చూసుకోండి. ఇట్ క్యూర్డ్ స్టెరిలిటీ డ్యూ టు ఫ్రీక్వెంట్ కోపియస్ మెన్సెస్. మెన్సెస్ ఎక్కువగా వచ్చే వాళ్ళలో, ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంటాయి మెన్సెస్, వాళ్ళకి మీద వస్తుంటాయి. దానివల్ల పిల్లలు గారు ఎందుకు హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్, వాళ్ళకి యాసిడ్ సల్ఫ్ క్యూర్ చేస్తుంది. ఎందులో మెన్సెస్ మీద వచ్చే వాళ్ళలో, కోపియస్ ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అయ్యే వాళ్ళలో. నైట్ మేర్స్ బిఫోర్ మెన్సెస్, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ సిమ్టమ్. మెన్సెస్ బిఫోర్ నైట్ మేర్స్ అంటే పీడకలలు, నెల ముందు పీడకలలు వస్తాయి, మళ్ళీ ఉత్తప్పుడు ఎప్పుడు రావు. స్కిన్ కి ఇంజురీస్, ఎక్కిమోసిస్ కమిలిపోవడం, ఇంతకు ముందే అనుకున్నాం కదా, ఓల్డ్ సైకాట్రిక్ ఓపెన్, దెబ్బలు ఓపెన్ కావడం. ఫీవర్ లో డ్రంచెడ్ స్వెట్స్, విపరీతమైన చల్ల చెమటలు వస్తాయి. డిస్ప్రపోర్షనేట్ వీక్నెస్ టు ఫీవర్స్ లైక్ టైఫాయిడ్, విపరీతమైన నీరసం నిస్త్రాన్ని ఉంటుంది. అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ హీట్ ఆర్ కోల్డ్, ఎక్కువ వేడి, ఎక్కువ ఎండలో ఉండే వేడిలో కూడా చలి పడదు, మార్నింగ్ అగ్రవేషన్ ఉంటుంది. క్లిమాటిక్ పీరియడ్ అంటే ముట్టుడు ఎండిపోయే టైంలో కాఫీ వాసన పడదు. బెటర్ బై హాట్ డ్రింక్స్, వెచ్చని పానీయాలు తాగితే హాయిగా ఉంటుంది, వెచ్చదనం వల్ల బాగుంటుంది. ప్రెషర్ అండ్ లయింగ్ ఆన్ అఫెక్టెడ్ పార్ట్, ఎక్కడైతే నొప్పి ఉంటుందో అటు సైడ్ బట్టి పట్టుకుంటే బాగుంటుంది. కాంప్లిమెంటరీస్ పల్స్టిల్లా, రిలేటెడ్ రెమెడీస్ ఆర్సికమ్, హెపార్సల్, లాక్టోసిస్ అండ్ సెపియా. ఇది యాసిడ్ సల్ఫ్. ఇందులో డౌట్ ఉంటే ఒక నిమిషం టైం ఇస్తా, చెప్పండి, లేదంటే యాసిడ్ వరకు వెళ్తా. ఇవాళ ఒక 5 నిమిషాలు లేట్ అయినా టైం తీసుకుంటా, ఎందుకంటే టాపిక్ అయిపోతుంది. అది చిన్నదే రెమెడీ యాసిడ్ సల్ఫ్. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లీగల్ జనరల్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి, ఏం కావాలా మీ డౌట్? ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థం కాలేదు, ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఫిజికల్ జనరల్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ పాయింట్ అదే సార్, గ్రాడ్యువల్ గా తలనొప్పి కానీ ఏ నొప్పులు కానీ గ్రాడ్యువల్ గా పెరుగుతాయి, సడన్గా తగ్గిపోతుంది. మళ్ళీ రిపీటెడ్ అన్నారు సార్. రిపీటెడ్ అంటే అది మళ్ళీ వస్తా ఉంటది, అట్లా మళ్ళీ తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ రావచ్చు. సార్ ఓకేనా? ఓకే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరన్నా? ఓకే, మనకు మంచి PDF తయారు చేసి ఇచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ గణేష్ గారు యాసిడ్ సల్ఫ్ తయారు చేసి ఇచ్చినారు, వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ వైజాగ్ సత్యనారాయణ గారు తయారు చేసి ఇచ్చినారు, ఇది కూడా వాళ్ళకి కూడా థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ యాసిడ్ మోర్, చిన్న రెమెడీ. అయితే మనం రిపీటెడ్ చదువుకున్నందుకు మనకు పెద్దగా అనిపించింది. అది కూడా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఒక్క నిమిషం. It was proved by our master, great master, Samuel Hahnemann. Hydrochloric acid more. Important points ask. Acid more. ఒకవేళ 5-10 minutes ఎక్కువ తీసుకుంటే తీసుకుంటాను ఇవాళ, దాన్ని బట్టి టాపిక్ బట్టి. With your permission, I will take 5-10 minutes extended today. Okay, I think I take granted. Samuel Hahnemann proved by Samuel Hahnemann. Hydrochloric acid, it was proved by common name hydrochloric acid, HCl. నాకు చక్కగా అనిపిస్తుంది HCl కూడా. It is ట్రైమాస్మాటిక్ ఫ్యామిలీ. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, యాసిడ్ మోర్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా ట్రైమాస్మాటిక్ పెద్ద రెమెడీస్ కూడా. ఎక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ రెమెడీ, మనకి ఎక్యూట్ లో కూడా చాలా వాటిలో యాసిడ్ మోర్ ఇస్తాం, ఫీవర్స్ లో వాటిలో కూడా. ఇంకా ఎక్యూట్ రెమెడీ, క్రానిక్ రెమెడీ, ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ.
థర్స్టీ చిల్లీ పేషెంట్ చలి పడదు. థర్స్టీ పేషెంట్ విపరీతమైన దాహం ఉంటుంది. అయితే ఇందులో ఎక్యూట్స్ లో ఎట్లా కోర్ అంటే డ్రగ్ యొక్క కోర్ అంటే డ్రగ్ చూడంగానే ఏంటి ఎక్యూట్స్ లో విపరీతమైన నీరసం ఇస్తున్నాను జాగలబడి పడిపోతారు ఇట్లా. అది కోర్ అన్నమాట. అది చూడంగానే మనం ఒకసారి యాసిడ్ మూరా కాదా అని ఒకసారి చూసుకోవాలా. అంటే చాలా వాటిలో ఉంటది. ఒకవేళ యాసిడ్ మోరిగిన ఇండికేట్ అవుతుందా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. అంత విపరీతమైన నీరసం ఇస్తున్నాను ఉంటే వాడు ముందు రోజే ఫీవర్ వచ్చి ఉంటుంది, మళ్ళీ రోజే అయితే ఉదయం ఫీవర్ వచ్చింటే సాయంత్రానికి విపరీతం నీరసం ఉంటుంది. ఇప్పుడు 3-4 days తర్వాత 1 week తర్వాత విపరీతం నీరసం రావడం కామన్ సిమ్టమ్. కానీ వచ్చిన గంటకి 2 గంటలకే విపరీతం నీరసం ఇస్తున్నాడు వచ్చి జాలబడిపోతున్నా అంటే ఇట్ మే బి యాసిడ్ మోర్. థింక్ మిగతా సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ అయితే ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ క్లినికల్ గా ఎంటరిక్ ఫీవర్ అండ్ హెమరాయిడ్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అనుకో, కానీ టైఫాయిడ్స్ లో హెమరాయిడ్స్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెమెడీ. కాన్స్టిట్యూషన్ వీక్ డెబిలిటేటెడ్ పర్సన్ విపరీతమైన నీరసం ఉంది, విపరీతమైన నీరసం. ప్యాథోజెన్సిస్ ఎట్లా యాసిడ్ మోర్ పేషెంట్ ఎట్లా తయారవుతారు అక్యూట్స్ లో. అఫినిటీ ఫర్ బ్లడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెప్టిక్ కండిషన్స్ ఇన్ లో ఫీవర్స్. లో ఫీవర్స్ అంటే మన కోవిడ్ లో కూడా కొన్ని ఫీవర్స్ వచ్చినాయి గుర్తుందా. స్లోగా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉండదు, 99, 100, 101 అంతే, అంతకుమించి 104 ఫీవర్స్ రావు. కానీ రోజు వస్తుంటది, అంత త్వరగా తగ్గదు. మళ్ళీ 2 రోజులు ఏం తీరా 3 రోజులు ఏం తీరా ఫీవర్ 5 రోజులు ఏం తీరా ఎక్కువ అవుతుందా అంటే కాదు, మళ్ళీ 101 ఉంటుంది. కానీ విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది, విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళకి మజిల్స్ బికమ్ వీక్ అండ్ కాజింగ్ రెస్ట్లెస్నెస్. విపరీతమైన వీక్ అయిపోతారు. ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజెస్ పొజిషన్. మళ్ళీ వాళ్ళు నీరసంగా ఉంది పడిపోతారు కదా అంటే మళ్ళీ బట్ సూన్ గ్రోస్ వీక్ అండ్ వెరీ డెబిలిటేటెడ్. లేచి అక్కడ కూర్చుంటారు చాలా కాదు, మళ్ళీ అక్కడ విపరీతమైన నీరసం వస్తుంది, మళ్ళీ అక్కడ పడిపోతారు, మళ్ళీ ఎవరో కదులుదామని మెల్లగా కదులుతుంటారు. అటువంటి చేంజెస్ పొజిషన్ అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ మళ్తా ఉంటారు. వాన్స్ టు లై డౌన్ పడిపోతుంటారు, పడిపోతారు. లోవర్ జా డ్రాప్స్, ఇది హ్యాంగ్ అయిపోతుంది వీక్నెస్ వల్ల. అట్లా ఉంటారు. ఎందుకు? విపరీతమైన నీరసం వల్ల. టెంపరమెంట్ ఇరిటబుల్ అండ్ పీవిష్ టెంపరమెంట్ అంటే చిరాకు, విపరీతమైన చిరాకు, మొండిగా ఉంటారు. అటువంటి టెంపరమెంట్స్ అనమాట. అయిన తర్వాత ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ సన్ హీట్. ఎండ విపరీతమైన ఎండకు పోయించిన తర్వాత వచ్చిన వడదెబ్బల అన్నిట్లో కూడా ఇది వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడీ యాసిడ్ మోర్. ఎందుకు? విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ జనరల్స్. Great debility slides down in bed. Even the lower jaw hangs down. His eyes close as soon as he sits down. ఇది ర్యాంక్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ మోర్. ఇది విపరీతమైన నీరసం వల్ల జారగిల్లి పడిపోతారు. ఇంతే, ఏం మాటారు ఇంతే, ఇట్లా పడిపోయి ఇట్లే ఉంటారు అనమాట. అది ఏ డిసీజ్ అయినా కానీ అది ఉంటే యాసిడ్ మోర్, అది లేకపోతే యాసిడ్ మోర్ కాదు. అంతే యాక్టివ్ ఉండి తిరుగుతున్నాడు కానీ సార్ యాసిడ్ మోర్ లక్షణాలు అన్నీ ఉన్నాయంటే ఇవ్వదు, యాసిడ్ మోర్ కాదని లెక్క. నెక్స్ట్, బర్నింగ్ ఈజ్ ద గ్రేట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇట్స్ సిమ్టమెటాలజీ. అల్సర్స్, ఎరప్షన్స్, పాయిల్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి బర్న్. మంటలు ఉంటాయి యాసిడ్ మోర్ లో. Malignant affections of the mouth studded with ulcers, deep perforated, offensive foul breath, intense prostration, విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది. Burning is the great feature. Malignant affections of the mouth, మోర్ అంతా కూడా పొక్కుపోయినట్టు ఉంటుంది. నోరంతా పొక్కుపోయినట్టు ఉంటుంది. మ్యాలిగ్నెంట్ ఎఫెక్షన్స్, నోరంతా వాసన ఉంటుంది. హోల్ బ్రీతింగ్, శ్వాస కూడా వాసన ఉంటుంది. ఇంటెన్స్ ప్రోస్ట్రేషన్, విపరీతం నిస్త్రాణ. అఫెన్సివ్ సీక్రెషన్స్ అండ్ ఫౌల్ బ్రెత్ ఫ్రమ్ మౌత్ ఇన్ ఫీవర్స్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్, ఎస్పెషల్లీ టైఫాయిడ్, డిప్థీరియా, టైఫాయిడ్ వాటిలో విపరీతమైన నీరసం ఉండి నిస్త్రాణ ఉండి
శ్వాస కూడా కంపు వాసన ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టంగ్. ఈ టంగ్ చాలా ముఖ్యం. యాసిడ్ మోడ్లో చాలా ఎంత నీరసం ఎంత ముఖ్యమో టంగ్ కూడా అంత ప్రామినెంట్. టంగ్ ఈజ్ వెరీ క్యారెక్టరిస్టిక్. కోటెడ్ ఎట్ ఎడ్జెస్, డ్రై స్ట్రంకెన్, హెవీ స్టిఫ్ అండ్ ప్యారలైజ్డ్ బీఫీ టంగ్. అంటే దున్నపోతు టంగ్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఇది కోటెడ్, మొత్తం డ్రై అయిపోయి ఉంటుంది. స్ట్రంకెన్, మొత్తం ముడతలు పడిపోయి ఉంటుంది. హెవీ అండ్ స్టిఫ్, బరువుగా ఉండి వాళ్ళకి హెవీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. అటువంటి టంగ్లో ఇది పనిచేస్తుంది. బ్రైట్నెస్ పెంచింది, బ్రైట్నెస్ తగ్గినా ఏం తగ్గలేదు. సరే నెక్స్ట్. Disease. Tongue is very characteristic. Disease of asthenic type and intense prostration. విపరీతమైన నీరసం నిస్త్రాణం ఉంటే వాటిలో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంకర్ అండి. Pulse intermittent at every third beat. Palpitation of the heart is felt in the face. ప్రతి థర్డ్ బీట్ అయితే ఉందో 1, 2, 3 పల్స్ మిస్ అయింటుంది. మళ్ళీ 4, 5, మళ్ళీ 6 మిస్ అయింటుంది. 7, 8, 9 మిస్ అయింటుంది. ఇట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇటువంటి పల్స్ లో కూడా ఇది మంచి రెమెడీ చూసుకోండి. ఒకవేళ ఇండికేట్ అయితే హార్ట్ సిమ్టమ్స్ లో, కార్డియాక్ సిమ్టమ్స్ లో ఇది ఉందనుకో, ఇది తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, లోవర్ జా హ్యాంగ్స్ డౌన్ విత్ గ్రేట్ డెబిలిటీ. ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం. విపరీత నీరసం నిస్త్రాణం వల్ల ఇది అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్, మైండ్ ఎట్లా ఉంటుంది వీళ్ళకి? ఇంట్రావర్ట్, సాడ్, టాసిటర్న్, సఫర్స్ ఇన్ సైలెన్స్. ఏం మాట్లాడరు. ఇంట్రావర్ట్ విచారంగా దిగులుగా ఉండిపోతాడు, కామ్గా ఉండిపోతాడు. ఇరిటబుల్, మట్టరింగ్ అని లోపల మూలుగుతుంటాడు. పర్సిస్టెంట్, లౌడ్ మోర్నింగ్ చాలా గట్టిగా మూలుగుతుంటాడు. ఇరిటబుల్, పీవిష్, డిస్పోజ్ టు యాంగర్, చాలా విపరీతమైన చిరాకు, మొండి, కోపం, విపరీతమైన కోపం ఉంటుంది. పేషెంట్ కెనాట్ బియర్ ది థాట్ అండ్ సైట్ ఆఫ్ మీట్. వాడికి మీట్ అంటేనే విపరీతమైన అవర్షన్. యాసిడ్ మూర్లో వాడికి, వాళ్ళు ముస్లిం ఫ్యామిలీస్ అనుకో, అయినా సరే వాడికి మీట్ తినడు. ఎందుకో వాడికి అసలు ఆ థాట్ వస్తేనే వాడికి ఇష్టం ఉండదు. అటువంటి చాలా ఎంట్రీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకో. అటువంటిలో చాలా ర్యాంక్ రెమెడీ యాసిడ్ మూర్. మీట్ అంటే ఇష్టం ఉండదు, అంటే మీట్ తినే ఫ్యామిలీసే కానీ మీట్ తినే ఇష్టం ఉండదు. రెస్ట్లెస్ అండ్ ఎరెస్థెటిక్ బట్ సూన్ గ్రోస్ వీక్, వెరీ డెబిలిటేటెడ్, వాంట్స్ టు లై డౌన్. విపరీతం నీరసం నిస్త్రాన్ని నుండి అస్థిరంగా ఉంటారు, మళ్ళీ ఎంబడే నిస్త్రాన్ని అయిపోతారు, మళ్ళీ అస్థిరంగా ఉంటారు. ఇట్లా ఉంటారు. ఇది యాసిడ్ మూర్ లక్షణాలు అంతే. ఏంటి? మొండిగా ఉంటారు, ఎక్కువ మాట్లాడడానికి ఇష్టం ఉండదు, ఇంట్రావర్ట్, ఇరిటబుల్, కెనాట్ బియర్, మాంసం అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. ఇది యాసిడ్ మూర్ యొక్క లక్షణాలు. యాసిడ్ మూర్. నెక్స్ట్, హెడేక్ ఎట్లా ఉంటుంది వీళ్ళకి? వర్టిగో, మూవ్స్ ఐస్ స్లైట్లీ, కళ్ళు కదిలిస్తూ ఉంటారు. లయింగ్ ఆన్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాక్, రైట్ సైడ్ పడుకుంటే పై చక్కెర వచ్చినట్టు ఉంటుంది, కళ్ళు కదిలిస్తే చక్కెర వచ్చినట్టు ఉంటుంది. కన్ను ఇట్లా కదిలిచ్చినా సరే పై చక్కెర వచ్చినట్టు. రైట్ సైడ్ అండ్ బ్యాక్, రైట్ సైడ్ కానీ బ్యాక్ కానీ పడుకుంటే ఎంబడే పై చక్కెర వచ్చినట్టు ఉంటుంది. అయిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరకు పోతే బీపీ ఉందని చెప్తారు, బీపీ టాబ్లెట్ వాడిస్తారు. అదే మన దగ్గరకు వచ్చారనుకో, ఆ సిమ్టమే మనకు దొరికింది కదా, ఏది? రైట్ సైడ్ పడుకుంటే బట్టిగా ఉంది, యాసిడ్ మూర్ ఇచ్చినారు, తగ్గిపోతుంది, బీపీ కూడా తగ్గిపోయినట్టు. అంతే, సింపుల్. హైపర్ టెన్షన్ తగ్గించడం కూడా సింపులే, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారికి ఏ సిమ్టమ్ మీద పోయిందంటే రైట్ సైడ్ పడుకుంటే పై చక్కెర వచ్చినట్టు ఉంటుంది, కళ్ళు కదిలిచ్చినా పై చక్కెర వస్తుంది సార్ అంట. అప్పుడు హోమియోపతి అయితే యాసిడ్ మూర్ ఇస్తాడు, ఇస్తే డిసీజ్ క్యూర్ అయిపోతుంది, లైఫ్ లాంగ్ క్యూర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఆక్సిపిటల్ హెడేక్స్.
సార్ చెప్పండి. చక్కెర అంటే సార్ చక్కెర అంటే చక్కెర అంటే వర్టిగో, గిడ్డినెస్. అది కదలిక అండి. చక్కెర రావడం అంటే గిడ్డినెస్, వర్టిగో, కళ్ళు చక్కెర వచ్చినట్టు అంటారు దాన్ని. అంటే కళ్ళు తిరిగినట్లు అండి. కళ్ళు తిరగడం, కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ, కళ్ళు తిరగడం. నెక్స్ట్ ఆక్సిపిటల్ హెడేక్స్. ఇక్కడ ఆక్సిపిటల్ అంటే ఇక్కడ హెడేక్స్ వస్తాయి. సోర్నెస్ ఆఫ్ ది ఆక్సిపుట్, అగ్రవేషన్, ఎఫర్ట్ టు సీ, కొంచెం ఏదైనా కాన్సన్ట్రేట్ చేసినా చూసినా కూడా ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది. అటువంటి పిల్లల్లో కూడా వచ్చే హెడేక్స్ లో కూడా యాసిడిమోర్ వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడీ. కొంచెం స్క్రీన్ చూసినా, కొంచెం టీవీ చూసినా ఇక్కడ వస్తుంది హెడేక్ అంటారు, ఆక్సిపిటల్ హెడేక్స్. సైలిష్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. సెలిషియాలో కూడా అక్కడ హెడేక్స్ వస్తాయి, వీళ్ళకి కూడా వస్తాయి. కాకులస్ ఇండికస్ లో వస్తాయి, చూసుకోవాలి. చాలా రెమెడీస్ లో ఉన్నాయి యాక్సిపిటల్ హెడేక్స్. ఇందులో విపరీతం నీరసం ఉండి వస్తే ఇది వస్తుంది. ఐస్, రెటినా డిటాచ్మెంట్ లో వాటిలో ఇటువంటి ఐసైట్ ఉంటే అది మొత్తం యాసిడ్ తగ్గిస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. పర్పెండిక్యులర్ హాఫ్ సైట్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ ఇట్లా కరెక్ట్ ఇంతే కనిపిస్తుంది, మొత్తం కనిపించదు. నేను చూసిన ఒక పేషెంట్, ఆ పేషెంట్కి ఏంది ఇట్లా సగమే కనిపిస్తుంది, మొత్తం కనిపించదు. అప్పుడు ఆ రోబ్రిక్ మీద కరెక్ట్ గా చూసుకొని సిమ్టమ్స్ అన్ని మ్యాచ్ అయితే ప్లాటినం ఇది ఇచ్చినట్టున్నా, విషయం కంప్లీట్ తగ్గిపోయింది. పర్పెండిక్యులర్ ఐసైట్, ఇది ఫస్ట్ నేను చదువుకున్న రోజులా ఎట్లా ఉంటది అనుకున్నా. అసలు అట్లా కనిపిస్తుందా? సగం సగం కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. ఐ పాథాలజీస్ ఉంటాయి, రెటినా డిటాచ్మెంట్స్ కానీ అటువంటి వాటిలో కూడా అటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అప్పుడు ఇస్తే కంప్లీట్ తగ్గిపోతుంది. వర్టికల్ హెమియోపియా ఇట్లా కనిపిస్తుంది, సగం కనిపిస్తుంది పొడవుగా. చాలా వాటిలో ఉంటుంది. ఏడిసి ఉన్నా మనకి సింటమ్ ఉంటే యాసిడ్ పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ నోస్, డార్క్ పుట్టెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ నోస్, విపరీతమైన కంపు వాసన ఉంటుంది దీనిలో కూడా. హెచ్సిఎల్పీ ఉంటే ఇందులో కూడా ఉంటుంది. మౌత్, టంగ్ అండ్ మౌత్ కోటెడ్ వైట్, ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం. టంగ్ ఎట్లా ఉంటుంది? బఫెలో టంగ్. గమ్స్ స్వాలెన్ అండ్ బ్లీడింగ్, చిక్కులన్నీ బ్లడ్ ఉంటాయి. malignant affections of the mouth studded with ulcers, మొత్తం నోరంతా పొక్కులు పోయింది. డీప్ పర్ఫోరేటింగ్, బాగా మొత్తం పొక్కిపోయినట్టుండి డీప్ పర్ఫోరేటింగ్ ఉంటాయి. అఫెన్సివ్, విపరీత కంపు వాసన. ఫౌల్ బ్రీత్, ఈవెన్ వాసన శ్వాస కూడా కంపు ఉంటుంది. ఇంటెన్స్ ప్రోస్ట్రేషన్, క్యాన్సర్ వచ్చిన పేషెంట్ లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది యాసిడ్. ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఏది? కంపు వాసన, అఫెన్సివ్ స్మెల్, అఫెన్సివ్ బ్రీత్, ఇంటెన్స్ ప్రోస్ట్రేషన్, బీఫీ టంగ్, డ్రై టంగ్, బ్లూయిష్ హెవీ స్టిఫ్, హిండర్ టాకింగ్, మనిషి మొత్తం కూడా బ్లూయిష్ అయిపోయి అసలు మాట్లాడానికి చాలా కాదు. స్ట్రంకెన్ బర్న్ లుకింగ్, స్ట్రంకెన్ లుకింగ్, మొత్తం పీకపోయినట్టు ఉంటుంది ముఖం. అటువంటి యాసిడ్ మోర్లో కేసులో మా సార్ ఇచ్చినారు, చూసిన నేను. అటువంటి వాటిలో సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ లో ఇచ్చినారు. యాసిడ్ మోర్ ఇస్తే గ్రాడ్యువల్ మొత్తం తగ్గిపోయింది సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ లో. ఇదే సిమ్టమ్స్: బీపీ టంగ్, డ్రై టంగ్, అఫెన్సివ్ స్మెల్, అఫెన్సివ్ మౌత్, అఫెన్సివ్ స్వెట్, కంప్లీట్ విపరీతమైన చెమటలు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అప్థెస్ స్టొమాటైటిస్, సోర్ మౌత్స్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫాంట్స్ అండ్ గ్యాంగ్రీనస్ సోర్ మౌత్, ఇంతకుముందు చదువుకున్నది. డిప్థీరియా విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోస్ట్రేషన్, కంఠ సర్పి అంటారు దీన్ని. డిప్థీరియా అంటే కంఠంలో ఒక పొర లాంటిది వస్తుంది అనమాట, ఏర్పడుతుంది. అటువంటి వాటిలో విపరీతమైన నీరసము, దాహము, విపరీతమైన కంపు వాసన, నిస్త్రాణ, ఏమంటే డిప్థీరియా కానీ ఏది కానీ యాసిడ్ మోర్. లోవర్ జా హ్యాంగ్స్ డౌన్, ఇది ఆల్రెడీ 3 సార్లు చెప్పుకున్నాం మనం. హిండర్స్ టాకింగ్ సార్ చెప్పండి. హిండర్స్ టాకింగ్ అంటే మాట్లాడలేడు అనమాట. మాట్లాడడం కూడా అంచుకోవాల్సి వస్తుంటది వాళ్ళు, వీక్నెస్ వల్ల అట్లా. నెక్స్ట్ డార్క్ గ్రోయింగ్ రెడ్ ఫేస్ విత్ కోల్డ్ హ్యాండ్స్ అండ్ విత్ నో కోల్డ్ హ్యాండ్స్ అండ్ నో థర్స్ట్, అది సారీ, నో థర్స్ట్, దాహం ఉండదు అసలు వీళ్ళకి. లిప్స్ సోర్, క్రాక్డ్ అండ్ స్కాబీ,
మొత్తం కూడా మొత్తం క్రాక్స్ గా ఉంటాయి, లిప్స్ అన్ని కూడా మొత్తం విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది. జిఐటి. నెక్స్ట్ డయేరియా వైల్ యూరినేటింగ్ ఇన్వాలంటరీ స్టూల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్ట్రీమ్ డెబిలిటీ మొత్తం రెమెడీ మొత్తంలో రన్ అవుతుంది. విపరీతమైన నీరసం, నిస్త్రాణ. ఈవెన్ వాడు మోషన్ పోవడానికి పోతే, యూరిన్ పోవడానికి పోయిందనుకో, వాళ్ళు బాగా కష్టంగా లేచి యూరిన్ పోయడానికి తీసుకోకపోతే మోషన్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకో అంత నీరసం. ఇన్వాలంటరీ స్టూల్ వైల్ పాసింగ్ విండ్, వాడికి గ్యాస్ పోయినట్టు అనిపిస్తుంది, అందులో మోషన్ అవుతుంది. కెనాట్ యూరినేట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ది బోవెల్స్ మూవ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. వాడికి ఎంత నీరసం అంటే యూరిన్ పోయిన ప్రతిసారి మోషన్ అవుతుంది. ఎందుకు? యూరిన్ పోవాలనుకుంటుంటే మోషన్ అవుతుంది. అంత నీరసం, నిస్త్రాన్ని ఉంటుంది అనమాట. హెమరాయిడ్స్ అంటే పైల్స్. పైల్స్ అంటే మొలలు అంటాం తెలుగులో, మొలలు, హర్షమొలలు అంటాం. బ్లూయిష్ స్వాలెంట్ హెడ్జ్, డార్క్ పర్పుల్ హెమరాయిడ్స్, మొత్తం బ్లూయిష్ గా ఉంటాయి. ఒక బుట్ట ఎట్లుంటుంది అట్లా ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్ టు టచ్. అసలు ఈవెన్ ప్యాంట్ కానీ ఏదన్నా పెట్టికోట్ కానీ అసలు వేసుకోలేదు. ఎందుకు? తగులుతుందేమో భయం, తగిలితే నొప్పి, విపరీతమైన నొప్పి. అంత సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది వేరాడిక్ యాసిడ్ యొక్క పైల్స్ లో. ఈవెన్ ద షీట్ ఈస్ అన్కంఫర్టబుల్, కూర్చోలేరు కూడా. ఇదే సిమ్టమ్ మీకు యాసినైటికంలో కూడా ఉంటుంది, కానీ యాసినైటికంలో బ్లూయిష్ పైల్స్ ఉండవు. ఇంకోటి లార్జ్ పైల్స్, మ్యూరిటిక్ యాసిడ్ లో చాలా లార్జ్ పైల్స్ ఉంటాయి. హెమరాయిడ్స్ అపియర్ సడన్లీ ఇన్ చిల్డ్రన్. ఈవెన్ చిల్డ్రన్స్ లో కూడా హెమరాయిడ్స్ వస్తాయి, అందులో కూడా ఉంటుంది. బర్నింగ్ బెటర్ బై వామ్ అప్లికేషన్స్. బర్నింగ్ బెటర్ బై వామ్ అప్లికేషన్స్. వేడి నీళ్ళు తగిలితే హాయిగా ఉంటుంది కొంచెంసేపు, అందుకని వాళ్ళు వేడి నీళ్ళతో కడుక్కుంటారు. అడగాలి అందుకని పైల్స్ కంప్లైంట్స్ అన్నింటిలో కూడా వెచ్చనీళ్ళు బాగుంటుందా, చన్నీళ్ళు బాగుంటుందా అంటే వాళ్ళు చెప్తారు. ప్రొలాప్స్ ఆఫ్ యానస్. యానస్ ప్రొలాప్స్ ఉంటుంది అంటే జారిపోతుంది. వెరీ సెన్సిటివ్ టు టచ్. యానస్ వెరీ సోర్ డ్యూరింగ్ మెన్సెస్. మెన్సెస్ అప్పుడు యానస్ కూడా విపరీతమైన సోర్నెస్ ఉండి పచ్చిగా ఉంటే అసలు ఏ బట్ట కూడా తగలనియరు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ప్రామినెంట్ పాయింట్. ఈవెన్ బట్ట కూడా తగలనియరు పైల్స్ లో ఉన్నప్పుడు. కానీ యూరిన్ ఫ్లోస్ పీపుల్ స్ట్రీమ్. యూరిన్ గట్టిగా పోయలేడు, స్లోగా పడిపోతుంటాడు. ఎందుకు? వీక్నెస్. బ్లాడర్ వీక్, మస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం. ఈవెన్ బ్లాడర్ కూడా దాన్ని ఫోర్స్గా పంపు చేయలేదు, అది కూడా వీక్ అయిపోయింది. ఇన్వాలంటరీ యూరిన్ అండ్ స్టూల్ ఇన్ ఫీవర్స్. ఫీవర్ లో తెలియకుండా యూరిన్, తెలియకుండా మోషన్ పడిపోతుంది. మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఇంపార్టెన్సీ. ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు? వీక్నెస్ వల్ల. అల్సర్స్ ఆఫ్ జెనిటల్స్, పొట్రీ డిశ్చార్జెస్, కంపు వాసన. నెక్స్ట్ జెనిటల్ కూడా అల్సర్స్ ఉంటాయి. కెనాట్ బి ఎ టచ్, నాట్ ఈవెన్ ది షీట్ ఆఫ్ ది జెనిటల్స్. షీట్ ఆన్ జెనిటల్స్. అది ఏమైనా చిన్న దుప్పటి అని లేకపోతే ఏదైనా జెండేంద్రియాల మీద కప్పుకోవడానికి కూడా నొప్పి. ఎందుకు? విపరీతమైన నొప్పి. టచ్ చేయడానికి కూడా ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకు? అంత నొప్పి వస్తుంది. ఈవెన్ పెట్టికోట్ వేసుకోవాలని కూడా వాళ్ళకి మంట వస్తుంది. లుకోరియా విత్ బ్యాక్ ఏక్. తెలుపులో కుసుమ ఉంటుంది కదా, దానిలో విపరీతమైన నడునొప్పి వస్తుంది. ఇది కామన్ సిమ్టమే. కాలి కార్పులో అన్నిట్లో కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైఫాయిడ్ లో ఏ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయంటే కాజేషన్, హీట్ ఆఫ్ ది సమ్మర్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, విపరీతమైన ఎండాకాలంలో వచ్చే ఫీవర్స్ లో విపరీతమైన నీరసము, ప్రోస్ట్రేషన్, అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్, విపరీతమైన నీరసం ఉండి స్లైడింగ్ డౌన్ పడిపోతారు ఇట్లా ఇన్ బెడ్. లోవర్ జా హ్యాంగ్స్ డౌన్, ఇట్లా పడిపోయి ఉంటారు బాగా. ఏందిరా అంటే మనం పోయే వరకు ఇట్లా అట్లా ఉండిపోతారు అన్నమాట. అంత నీరసం ఉంటుంది టైఫాయిడ్స్ లో కూడా. నేను ఒక కోవిడ్ లో టైఫాయిడ్ లో ఇచ్చున్నాను మ్యూరిక్ యాసిడ్ భలే పనిచేసింది. రోజు కొంచెమే 100-101 ఉంటుంది, కానీ విపరీతమైన నీరసం, అసలు లేవదామే. ఏంటంటే నా చాతన ఎదలేదంటే, నా చాతన ఎదలేదు, ఇదే వర్డ్. టంగు మొత్తం డ్రై ఉంది, బాగా డ్రై ఉండి అసలు చూడబుద్ధి కాదన్నట్టుంది. వాళ్ళ కోడలు చెప్తున్నమాట, సార్ టంగు చూడలేము సార్, నాలుగు తీయాలంటే అట్లా ఉంటుంది ఆమె అని చెప్తుంది. యాసిడ్ మురిస్తే కోవిడ్ మొత్తం తగ్గిపోయింది. ఇవే సిమ్టమ్స్. నెక్స్ట్ డీప్ స్టూపిడ్ స్లీప్. బాగా మొత్తం నిద్రపోతుంటారు. అన్కాన్షియస్ వైల్ అవేక్, లేకపోతే మళ్ళీ మొత్తం నిద్రపోతుంటారు. హార్డ్ మోర్నింగ్ అండ్ మటరింగ్ అని ములుగుతుంటారు.
మోర్ చిల్ దాన్ హీట్. మళ్ళీ టైఫాయిడ్ లో కూడా చలి ఎక్కువ ఉంటుంది వేడి కన్నా. చిల్ ఆఫ్ బ్యాక్, బ్లూయిష్ ఫేస్, అది బర్నింగ్ ఫేస్, బర్నింగ్ ఫేస్. చిల్ అండ్ బ్యాక్, బ్యాక్ చలి ఉంటుంది, దాంతోపాటు వేడి కూడా ఉంటుంది. బర్నింగ్ ఫేస్, ముఖమంతా మంటలు ఉంటుంది. ఇంటెన్స్ బర్నింగ్ హీట్ విత్ అవర్షన్ టు కవర్స్, కప్పుకోవడానికి ఇష్టం ఉండదు. టైఫాయిడ్ లో విపరీతమైన హీట్ ఉంటుంది. కన్కామిడెంట్ అంటే మీకు గైడింగ్ సిమ్టమ్ ఏంది టైఫాయిడ్ లో అంటే ఐసిన్ మూవ్. టైఫాయిడ్ లో టంగ్ చాలా ప్రామినెంట్. అయిన తర్వాత ఫీవర్ లో విపరీతమైన నీరసం వల్ల ఇన్వాలంటరీ స్టూల్స్ అండ్ యూరిన్ స్టూల్స్ కూడా పడిపోతూ ఉంటుంది. అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ టచ్ ఆఫ్టర్ స్లీప్, ఇట్లా ముట్టుకుంటే బాధలు ఎక్కువైతాయి. నిద్ర తర్వాత బాధలు. వెట్ వెదర్, చల్లని తేమ వాతావరణంలో బాధలు ఎక్కువైతాయి. బెటర్ బై వామ్త్, వెచ్చని గాల్లో హాయిగా ఉంటుంది, కదలిక వల్ల హాయిగా ఉంటుంది. లయింగ్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ పెడుకుంటేనేమో బట్టిగా వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ పెడుకుంటే బాగుంటుంది. రిలేషన్స్ ఫాలో వెల్, రోస్టాక్స్, బ్రయోనియా, మెర్క్సాల్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇది మీకు కొంచెం ఫాస్ట్ అయినది ఏమనుకోవద్దు. ఎందుకోసం అంటే యాసిడ్ దాదాపు 10 యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క యాసిడ్ తీసుకుంటే దాదాపుగా 10 నెలలు అంటే 5-6 నెలలు, 2-3 నెలలు దానికే పోతుంది. అందుకని యాసిడ్ గ్రూప్ మాత్రం ఇట్లా తీసుకుంటున్నారు. 2 రెమెడీస్ వీలైతే ఒకటే రెమెడీ. ఇంతకుముందు యాసిడ్ నట్టుగా ఒకటే రెమెడీ తీసుకున్నాను. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, మిరిక్ యాసిడ్ మాత్రం 2 తీసుకున్నాను. అన్ని అట్లా ఏం తీసుకోను. ఈ 1-2 టైమ్స్ మాత్రం ఎక్సెప్షన్. సారీ ఫర్ దిస్ ఫాస్ట్. అండ్ మ్యూరిక్ యాసిడ్ ఒకసారి మొత్తం బ్రీఫ్ గా చెప్తాను, ఒకసారి వినండి. మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ విపరీతమైన డెబిలిటీ, నీరసం, జా హ్యాంగ్స్ డౌన్. నెక్స్ట్ టంగ్, టిపికల్ టంగ్, ఫౌల్ బ్రెత్, అఫెన్సివ్ బ్రెత్, మొత్తం అల్సర్స్ అన్ని కూడా డీప్ అల్సర్స్ ఉండి కంపు వాసన ఉంటుంది. టంగ్ బీఫీ టంగ్, డ్రై టంగ్, కోటెడ్. నెక్స్ట్ జారగిల్లు పడిపోతాడు, విపరీతమైన నీరసం, చెమటలు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయిన తర్వాత న్యూకోరియలో కానీ, జెనడాలియా కంప్లైంట్స్ లో కానీ, పైల్స్ లో కానీ, ఈవెన్ ఇంత సెన్సిటివ్ అంటే అంత సెన్సిటివ్, అసలు బట్ట కానీ తగలియాడు. అండర్వేర్ వేసుకోవాలి వాళ్ళు, పైల్స్ లో ఉంటాయి. ఎందుకు తగిలితే నొప్పి ప్రాణమైనట్టు ఉంటుంది. లార్జ్ బ్లూయిష్ పైల్స్ ఉంటాయి యాసిడ్ మూర్లో. ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు యాసిడ్ మూర్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, పర్లేదు, ఒక 1-2 మినిట్స్. ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ అయిపోనికి మాత్రం మీతో పర్మిషన్ తీసుకున్నాను. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, లేదంటే మీకు ఒకవేళ అడగని వీళ్ళు కాకపోతే గ్రూపులో పెట్టండి, తప్పేం లేదు. ఎనీ డౌట్ సార్? అన్ని యాసిడ్స్ వరుసగా చెప్తుంటే అన్ని కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది సార్ వరుసగా. అందుకని అందుకని ఏం చేయాలి అంటే ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఈ 1 వీక్ మొత్తం కూడా చదవాలి. ఈ 1 వీక్ మొత్తం కూడా చదవాలి యాసిడ్స్. ఎందుకు అంటే యాసిడ్స్ లో కామన్ ఫీచర్స్ చాలా ఉంటాయి. ఎందుకని మనం ఫస్ట్ లో కూడా యాసిడ్స్ గ్రూప్ కామన్ సింటమ్స్ చదువుకున్నాం. అయితే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే కొద్దీ యాసిడ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి విపరీతమైన నీరసము, నిస్త్రాణ ఇవన్నీ ఉండి యాసిడ్ వన్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ అనుకుని అప్పుడు మీకు డిఫరెన్షియేషన్ ఈజీ ఉంటుంది. మొత్తం అయిన తర్వాత యాసిడ్స్ అయిన తర్వాత మీకు కావాలని డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పుకుంటూ వస్తాను మీకు. ఓకేనా? ఏం సార్? ఓకే సార్. అయిన తర్వాత ఈ 1 వీక్ కూడా మీరు యాసిడ్ సల్ఫ్, యాసిడ్ చదవండి బాగా, అప్పుడు మైండ్ లో పడుతుంది. ఈ క్లాస్ లో ఒకసారి వింటే మాత్రం మీరు అన్నట్టు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది. ఏం సార్? అదే ఒక మెడిసిన్ ఒకటి చెప్తే బాగుంటుంది అట్లా. నెక్స్ట్ అట్లా వచ్చేస్తుంది సార్. ఇంకా ఇది ఒకసారికి, అందుకని మరి పర్మిషన్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? సరే. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా. ఓ బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి.